अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्य कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यं। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्ताते। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिं। यः पिबन् सहितं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषं। गोष्पदीकृतभाराशिं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाहलङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि भवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं। मारुतिं नमत राक्षसान्तकं वेदवेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे। वेदः प्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरश्चवदं निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायदाक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पगमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। आपदामपहर्तारं धातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। धर्मात्मा सत्यसन्ध्यश्च रामो दाशरथिर्यदि पौरुषे चाप्रतिद्वन्द्वः शरैनं जहि रावणिं। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदां वरं नारदं परिपपृच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं। जयत्याश्रितसन्त्रासध्वान्तविद्वंसनोदयः प्रभावान् सीतया देव्या परमव्यो भास्करः। सन्तः श्रीरङ्गपृथ्वीश शरणत्राणशेखराः जयन्ति भुवनत्राणपदपङ्कजरेणवः। கற்பார் ராமபிரானையல்லால் மற்றும் கற்பரோ புற்பா முதலா புல்லெரும்பாதி ஒன்றென்றிய நற்பால் அயோத்தியில் வாழும் சராசரம் முற்றமும் நற்பாலுக்குய்த்தனன் நான் முகனார் பெற்ற நாட்டுளே सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अहमात्मा न देहोस्मि विष्णुशेषो अपरिग्रहः तमेव शरणं प्राप्तः तत्कैंकर्य चिकीर्षया। శ్లోకానికి అర్థం, పరమాత్మ శ్రీమన్నారాయణుడి దాసుణ్ణైన నేను ఈ శరీరం కాదు, ఒక జీవాత్మని, సదా ఆయన మీదే ఆధారపడి ఉన్న ఆయన దాసుడిని అనే నా ఆత్మస్వరూపాన్ని గుర్తించి జీవితంలో చేయగలిగిందల్లా ఆయన పాదార విందం దగ్గర శరణాగతి చేసి, స్వామి అన్నిటికీ నువ్వే రక్షించు అని ఆయన దగ్గర శరణాగతి చేసి శరణు వేడుకొని బతికున్నంత కాలం ఆయనకి నచ్చినట్టే నేను ఉంటాను. ఆయన ధర్మశాస్త్రంలో ఏది చెప్పాడో దానికి తగినట్టు నేను జీవించి ఆనందంగా ఉంటాను అని ఈ శ్లోకం మన ఆత్మస్వరూపాన్ని తెలియజేసేది. చాలా అద్భుతమైన రోజు ఇవాళ. మోక్షద ఏకాదశి అంటారు, కైశిక ఏకాదశి అంటారు. వరాహ పురాణంలో
కైశిక మాహాత్మ్యం అని ఉంది. అలా విశేషమైన నంపాడువాన్ అనొక భక్తుడు చరిత్ర, చాలా విస్తారమైన చరిత్ర. ఇప్పుడు నేను తర్వాత చూద్దాం. చాలా ఆ ఘటన వాళ్ళ కైశికం అనేది ఒక రాగం. అయితే ఒక ఆయన ప్రతిరోజు అక్కడ తిరుక్కురుంగుడి అని ఒక క్షేత్రం, వరాహస్వామి క్షేత్రం, అది వరాహ అవతారమైన క్షేత్రం. అక్కడ ఈ నంపాడువాన్ అనే భక్తుడు ప్రతిరోజు ఒక రాగంలో పాడి వచ్చేవాడు. అయితే ఇవాళ కైశిక రాగంలో పాడాలి అనే సంకల్పం. అప్పుడు ఆ కాలంలో వనం అంతా చాలా ఘోరమైన అడవి. ఇప్పుడంతా వెళ్ళేటప్పుడు ఒక బ్రహ్మరాక్షసు ఎదురు నుంచి నిన్ను వధం చేస్తాను, చంపేస్తాను అన్నప్పుడు మధ్యలో చాలా సంభాషణ అవుతుంది. చాలా ఆశ్చర్యమైన సంభాషణ అది. తర్వాత పంపిస్తాడు. ఆయన స్వామికి ఒక కైంకర్యం చేయవలసి ఉంది, కైశిక ఏకాదశిలో కైశిక రాగంలో పాడవలసి ఉంది, అది పాడేసి వచ్చేస్తాను అంటాడు. నమ్మడ ఈ బ్రహ్మరాక్షసు. చాలా సంభాషణ చాలా విస్తారంగా ఉంది వరాహ పురాణంలో. దాని తర్వాత వెళ్ళి పాడేసి మళ్ళీ వస్తాడు. రాగానే ఆయన వైష్ణవ స్వరూపాన్ని గుర్తించి ఆ బ్రహ్మరాక్షసు శాప విమోచనం అడిగితే కైశిక రాగం వల్ల పాడిన ఫలితాన్ని దానం చేసి అది నీళ్ళలో తీసుకొని ప్రోక్షణ చేస్తాడు. చేస్తే శాప విమోచనం అయింది అని. తాత్పర్యం ఏంటంటే భగవంతుడి కోసం ఒక రాగం పాడితే కూడా బ్రహ్మరాక్షస శాప విమోచనానికి కూడా అది అంత హేతు అవుతుంది. అంటే అందుకే భగవత్ కైంకర్యంలో ఎంతో కొంత మనం మన సమయాన్ని వ్యక్తం చేయాలి. అలా ఇలా మోక్షద ఏకాదశి, గీతా జయంతి అంటున్నారు. చాలా ఆశ్చర్యమైన రోజు. వాళ్ళే భగవద్గీత చెప్పాడట. అలా ఈ తరుణంలో చాలా అద్భుతమైన సన్నివేశం. ఇప్పుడు కైకమ్మతో రాముడు సంభాషణ అయింది. ఇప్పుడు వెళ్ళాలి అడవికి. వెళ్ళేటప్పుడు అద్భుతంగా ఒక మాట అంటున్నాడు. అమ్మా నేను వెంటనే వెళ్ళిపోతాను. ఎందుకంటే కైకమ్మ ఏమనిందంటే, నాన్న ఎందుకు నన్ను చూడట్లేదు అంటే, వీడు వెళ్తాను అంటున్నాడు కానీ వెళ్ళట్లేదా, ఎందుకు వెళ్ళట్లేదు అని, అందుకే మీ నాన్న ఎదురు చూస్తున్నాడు. నువ్వు వెళ్తేనే కదా ఆయన స్నానం చేస్తాడు లేస్తాడు అని చెప్పింది. అవునా అమ్మా, అయితే నేను వెంటనే వెళ్తాను అని బయలుదేరాడు. బయలుదేరేటప్పుడు ఒకే ఒక మాట అన్నాడు. యావన్మాతరమాపృచ్ఛే సీతాం చానునయామ్యహం తతోద్యైవ గమిష్యామి దండకానాం మహద్వనం. అమ్మా, నేను వెంటనే వెళ్ళిపోతాను, కానీ ఇద్దరికి నేను జవాబు చెప్పవలసింది. ఒకటి మా అమ్మ, ఒకటి సీత. ఇద్దరికి వాళ్ళకి చెప్పకుండా వెళ్ళకూడదు కదా. కాబట్టి అమ్మను ఒకసారి కలిసేసి అమ్మ ఆశీర్వాదం తీసుకొని సీత అనునయం చేయి. అనునయం అంటే తప్పకుండా పత్ని కాబట్టి దుఃఖం ఏర్పడుతుంది. అనునయం అంటే కొంచెం ఆశ్వాసన, సాంత్వన నింపడం, అది చేసేసి దాని తర్వాత వెంటనే బయలుదేరుతానమ్మా అని చెబుతున్నాడు. చెప్పేసి ఇప్పుడు కౌసల్య అమ్మ దగ్గర వెళ్తున్నాడు. చాలా విస్తారంగా ఉంది ఆ సంభాషణ. 5 సర్గలు ఉన్నాయి, 5-6 సర్గలు. ఏంటంటే కౌసల్యమ్మ, రామచంద్రుడు ఇద్దరు మాట్లాడతారు, మధ్యలో లక్ష్మణస్వామి మాట్లాడతారు, మళ్ళీ కౌసల్యమ్మ మాట్లాడుతుంది, మళ్ళీ లక్ష్మణుడు మాట్లాడతాడు, మళ్ళీ కౌసల్య మాట్లాడుతుంది. అలా ఉంటుంది. చాలా ఆశ్చర్యంగా. ఇవాళ యథాశక్తి ఎంత అవుతుందో అంత చూద్దాం, తర్వాత వచ్చే సంచికలో చూద్దాం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క శ్లోకం చూడాలి. ఇక్కడ వదిలేయడానికి లేదు. ఏదో రాముడు ఇలా మాట్లాడాడు అలా చెప్పడానికి లేదు. అలా చాలామంది ఉన్నారు. మీరే పుస్తకం తీసి చదువుకోవచ్చు. కానీ ఇక్కడ ఒక్కొక్క శ్లోకం ఒక్కొక్క ధర్మం. రాముడు రామాయణంలో ఉపదేశం చేయడు. అసలు రాముడు అనుష్ఠానమే, కృష్ణుడే ఉపదేశం. రాముడి అవతారమే ఉపదేశం కాదు. రాముడు ఎక్కడ లెక్చర్ ఇచ్చినట్టు మీకు తెలియదు. కానీ 3 చోట్ల రాముడు ఉపదేశం చేయవలసి పరిస్థితి వస్తుంది. రాముడు ఉపదేశం చేస్తాడు. ఎందుకంటే ధర్మ సంకటమైన పరిస్థితి, ధర్మం ఏంటో అర్థం కాదు. అట్లాంటి టైంలో రాముడు ఉపదేశం చేస్తాడు. ఇది ఒక సన్నివేశం. కౌసల్య అమ్మకి, లక్ష్మణస్వామికి ఏది ధర్మమో అర్థం కాకుండా రాముడి మీద ప్రేమతో చాలా మంచి మంచి ప్రశ్నలు అడుగుతారు. వాళ్ళు అడిగే ప్రశ్నలన్నీ మనకి నిత్య జీవితంలో కలిగే ప్రశ్నలే, కలిగే సందేహాలే. రాముడు చాలా అందంగా, రాముడు మాట్లాడితేనే అందంగా ఉంటుంది. చాలా అందంగా ఉపదేశం చేస్తాడు. ధర్మాన్ని తీసి చూపిస్తాడు రాముడు. ఇలానే దాని తర్వాత చిత్రకూటికి భరతుడు వచ్చినప్పుడు, భరతుడు రాముణ్ణి మళ్ళీ వెనక్కి అయోధ్య తీసుకెళ్ళాలి అని కొన్ని ధర్మాలు మాట్లాడి అప్పుడు మళ్ళీ ఉపదేశం చేస్తాడు రాముడు. చాలా అందంగా ఉంటుంది. ఉపదేశం అంటే ఏదో ఉపదేశం చేయాలని చేయడు, ధర్మం తీసి మాట్లాడతాడు. అదే మనకి ఉపదేశంలో ఉంటుంది.
అన్ని విషయాలు ఉంటాయి దాంట్లో. దాని తర్వాత మళ్ళీ విభీషణుని చేర్చుకోవచ్చా లేదా అని చాలా విస్తారంగా మాట్లాడతారు. చాలా 3 ఉపదేశాలు. ప్రత్యేకించి ఈ ఉపదేశం ఉంది. రాముడికి కష్టం వచ్చింది. రాముడికి కష్టం వచ్చినప్పుడు రాముడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అనేది వినాలి. ఎందుకంటే సుఖదుఃఖే సమయకృత్వా లాభాలాభౌ జయాజయౌ తతో యుద్ధాయ యుద్ధస్వం నైవం పాపం అవాప్స్యసి అని అన్నారు కృష్ణుడు అర్జునుడికి. సుఖాన్ని దుఃఖాన్ని సమానంగా చూడు, జయాన్ని పరాజయాన్ని ఒకేలా చూడు, లాభాన్ని నష్టాన్ని ఒకేలా చూడు. అప్పుడు ఎందుకు ఎలా చూడగలుగుతావంటే ఇది చేసేది కృష్ణుడి కోసం అనే భావన ఉండి నువ్వు చూడు. నువ్వు సుఖం వచ్చినా నేను చేసేది కృష్ణుడి కోసమే కదా, వాడు సంతోషించాలి. నాకు సుఖం వస్తే ఏంటి, వాడు సంతోషించాడు, అదే నాకు సుఖం. కృష్ణుడి ఆరాధన చేయడం వల్ల నాకు దుఃఖం వచ్చిందా? కృష్ణుడి ఆరాధన అయితే చేశాను కదా, కృష్ణుడి కోసం చేశాను ఇది. కాబట్టి దీంట్లో దుఃఖం వచ్చినా పర్వాలేదు, నేను ధర్మంలో నిల్చున్నాను కదా, కాబట్టి నాకేం నష్టం ఏం జరగదు. జయం వచ్చినా పరాజయం వచ్చినా లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా నేను ధర్మం చేశానా, దీనివల్ల కృష్ణుడు సంతోషించాడా అనే భావన ఉందనుకోండి, అదే చెప్తున్నాడు కృష్ణుడు. నువ్వు ఇలా ఉండు అర్జున, యుద్ధం చేసేటప్పుడు ఈ భావనతో చెయ్యి, నా కోసం చెయ్యి. ఇది కృష్ణ, ఇది నీకు ఆరాధన. పూజ చేయడమే ఆరాధన కాదు, నేను చేసే ప్రతి కార్యం ఈ పాదం దగ్గర ఒక పుష్పం వేయడం లాగా. మంచిగా చదువుకొని నీ పాదం దగ్గర ఒక పుష్పం వేస్తున్నాను, మంచిగా ఉద్యోగం చేసి నీ పాదం దగ్గర ఒక పుష్పం వేస్తున్నాను, అమ్మ నాన్న మాట విని నీ పాదం దగ్గర ఒక పుష్పం వేస్తున్నాను, పెద్దవాళ్ళతో సవినయంగా ప్రవర్తించి నీ పాదం దగ్గర ఒక పుష్పం వేస్తున్నాను. నా బాధ్యతలు, నా ధర్మం, నాకు ఆశ్రమ ధర్మం ఉంది, వర్ణ ధర్మం ఉంది, అవన్నీ కరెక్ట్గా చేసి నీ పాదం దగ్గర ఒక పుష్పం. అవన్నీ చేశారనుకోండి, నష్టం వచ్చినా సుఖం వచ్చినా లాభం వచ్చినా అలాభం వచ్చినా ఏదొచ్చినా సరే నైవం పాపం అవాప్స్యతి, నీకు అసలు పాపమే రాదు అంటాడు కృష్ణుడు. ఇప్పుడు ఆ స్థితిలో రాముడు ఉన్నాడు. అంటే కృష్ణుడి మాట చెప్తే మనకి ఏమనిపిస్తుంది, నువ్వు చెప్పేస్తావు, నువ్వు దేవుడి కాబట్టి చెప్తావు, నువ్వు నీకు ఈజీ, సుఖం దుఃఖంలో ఒకేలా ఎలా ఉండాలి మనిషి అనేవాడు, నువ్వు ఎప్పుడైనా నీకు కష్టం వస్తే తెలుస్తుంది అని మనకి మాట వస్తుంది దేవుడి. అందుకే కృష్ణుడు అంటున్నాడు, అందుకే రామాయణం వినండి. రామాయణంలో నాకు కష్టం వచ్చింది కదా, నేను ఎలా అనుష్ఠించాను అది చూసి నేర్చుకోండి. అందుకే రామావతారంలో ఉపదేశం చేయలేడు భగవంతుడు, ముందు ఆయన అనుష్ఠానం చేసి దాని తర్వాత కృష్ణావతారంలో ఉపదేశం చేస్తాడు. కాబట్టి భగవద్గీత జయంతి రోజు రామాయణం వింటేనే భగవద్గీతకి కరెక్ట్గా ఆరాధన చేసినట్టు. భగవద్గీత యొక్క ప్రయోజనము, భగవద్గీత అంటే టెక్నికల్ సార్, థియరీ లాగా. థియరీ మాత్రం తెలుసుకొని అనుష్ఠానం లేకపోతే లైబ్రరీలో బుక్ ఉండడానికి ఇక్కడ జ్ఞానం ఉండడానికి తేడా లేదు, అది అనుష్ఠానంలో లేకపోతే. కాబట్టి రాముడిని తెలుసుకొని, రాముడి అనుష్ఠానం తెలుసుకొని, రాముడు ఇలా మనం ఉంటే అప్పుడే భగవద్గీత మనకి అర్థమవుతుంది అసలు. అయితే ఇప్పుడు ఇవాళ చేయబోయే ఉపదేశం ఏంటంటే చాలా అందమైన ఉపదేశం. సారాంశం ముందు చెప్తాను, అది చెప్తేనే అర్థమవుతుంది రాముడు ఏ కోణంలో మాట్లాడుతున్నాడు అనే విషయం. ఇప్పుడు ఇప్పటివరకు కథ విన్నాం, మంథర ఎలా మాట్లాడింది, కైకమ్మ ఎలా మాట్లాడింది, దాని తర్వాత దశరథుడు ఎలా దుఃఖం వచ్చింది దశరథుడికి, దాని తర్వాత రాముడు ఎలా మాట్లాడుతున్నాడు అనే విషయం. రాముడు కైకమ్మతో ఒక మాట అన్నాడు, అదే రాముడికి కైకేయికి డిఫరెన్షియేటింగ్ ఫ్యాక్టర్. కైకేయి ఎలా ఆలోచిస్తుంది, రాముడు ఎలా ఆలోచిస్తున్నాడు అనే ఒక శ్లోకం ఉంది. నాహమర్థపరో దేవి కేవలం ధర్మమాస్థితం విద్ధిమాం ఋషిభిస్థుల్యం అన్నది. అమ్మా, నేను అర్థపరుణ్ణి కాదు, నాకు అర్థం మీద ఆశ లేదు. అర్థం అంటే ఏంటి, సంపాదించాలి, ఇది సంపాదించాలి, దాని తర్వాత అది సంపాదించాలి, ఇది సంపాదించాలి. అర్థపరుణ్ణి కాదంటే మనకంతా లేదా, అది ఉండాలి కదా, లేకపోతే ఎలా? నేను అర్థపరుణ్ణి కాదు కాబట్టి రెండింట్లోనే ఉంటాను, అలా కాదు. అర్థం అందే ఉండాలి, కానీ ఆ అర్థం ధర్మబద్ధంగా ఉండాలి. ధర్మం అనే ఒక సర్కిల్ లోపల అర్థం ఉండాలి. దాన్ని దాటి అది ప్రవర్తించింది అనుకోండి, అప్పుడే కష్టం వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు కైకమ్మ ఆ స్థితిలో ఉంది. కైకమ్మకి కూని అనొక దాసి ఉంది. ఆ దాసి చెప్పే ముందు ధర్మం ఎందే కైకమ్మ స్థితి ఉంది, చాలా సంతోషించింది.
రాముడి పట్టాభిషేకం అన్నప్పుడు కైకమ్మదంతా సంభాషణ అంతా విన్నాం కదా మనం. కానీ మెల్లగా ఈ మంథర చెప్పేదని విని కైకమ్మ మారింది. అది మనకు అయ్యే స్థితే, మన నిత్య జీవితమే ఆ సంభాషణలో ఉంది. ఎందుకంటే ఒక చిన్న విషయం చెప్తాను, కొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. చెట్లు మనకి 3 గుణాలు ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తంలో. ఈ 3 త్రిగుణమే ఇక్కడ చూసిన, సత్వం, రాజసీకం, తామసీకం అని. సాత్వికంగా ఉన్నప్పుడే ధర్మచింతన ఉంటుంది. రాజసీక భావన ఉప్పొంగింది అనుకోండి, అది ఎలా ఉంటుందంటే ధర్మం తెలిసినా నాకేది ఇష్టం అదే చేస్తాను, అదంతా ఉందండి, నేను ఇలానే ఉంటాను అంట, అలానే చేస్తాను. తామసీకమైన వాడు అసలు వాడు ధర్మమే వినలేడు. వాడికి అప్పుడే నిద్ర వస్తుంది, లేకపోతే వాడు వినడు. ఒకే చోట ఉందాం, అందరు నాకు ఎవరైనా ప్లేట్ తెచ్చిస్తే చాలు. కొంతమంది అంటారు ఎవరైనా నా చేయి తీసుకెళ్ళి కడిగేసి మళ్ళీ ఇస్తే బాగుంటుంది, అలా అంటారు. అది తామసీకమైన భావన. ధర్మమే వినాలనిపించదు. అప్పుడు ఈ చెట్లు ఉన్నాయి కదా, ఈ చెట్లు అనేవి తామసమే ఉంటుంది, వేరే 2 గుణాలు ఉండవు దానికి. రాజసీకం, సాత్వికం ఉండదు. అందుకే ఒకే చోట ఉంటుంది దానికి తెలిసింది 3: తినడం, పడుకోవడం, వృద్ధి, కుటుంబ వృద్ధి చేయడం. ఈ 3 తెలుసు దానికి. అది ఒకే చోట ఉంటుంది, అక్కడే తింటుంది, అక్కడే ఉంటుంది, అలానే పడుకుంటుంది. తామసీకంగా ఉంటుంది, దానికి ఏం ధర్మచింతన ఏమి ఉండదు. జంగమములు, స్థావరములు అంటే దీన్ని స్థావరం అంటారు, దానికి తామసమే. ఈ జంతువులు ఉన్నాయి కదా, జంతువుల్లో తామసీకం ఉంటుంది, కొంచెం రాజసీక భావన యాడ్ అవుతుంది. జంగమములు అని అంటారు. అందుకే వాటిని తిర్యక్ అంటారు. అంటే వెన్నుముక అడ్డంగా ఉంటుంది అన్నిటికీ. ఏ జంతువుని తీసుకొని వెన్నుముక అడ్డంగా, అందుకే దాన్ని తిర్యక్కులు అంటారు. అడ్డంగా ఉండేది, హారిజాంటల్ అర్థం తిర్యక్ అంటే. అయితే వాటిలో రాజసీక గుణం ఎక్కువ ఉంటుంది, అందుకే ధర్మచింతన ఉండదు వాడికి. ఇప్పుడు తినేయాలనిపించినా తినేయాలి, ఇప్పుడు వేటాలనిపించినా వేటేయాలి, ఇప్పుడు సంగమించాలనిపించినా సంగమించాలి, అలానే ఉంటాయి వాటికి. వాటి చింతన ఇప్పుడు పడుకోవాలో ఎప్పుడైతే అప్పుడు ఎక్కడంటే అక్కడ పడుకుంటాయి. కుక్కని చూసారంటే రోడ్డు మధ్యలోనే పడుకుంటుంది. అది దానికి తెలియదు, నిజంగా తెలియదు దానికి ధర్మం. ఇది ఇక్కడ పడుకోవచ్చా లేదో, మన వల్ల ఎంతమందికి ఇబ్బంది, అవన్నీ దానికి తెలియదు. ఎందుకంటే దానికి ఆ సత్వ గుణమే లేదు. ఇప్పుడు ఎందుకు విషయం చెప్తున్నానంటే మన లోపల కూడా ఉంది. ఇప్పుడు మనిషి అనేవాడికి 3 గుణాలు ఉంటాయి. అంటే చెట్టుకి తామసమే ఉంది, రాజసీకం, సాత్వికం లేదు. జంతువు కొంచెం ఇంప్రూవ్మెంట్, తామసీకం, రాజసీకం ఉంది, సత్వమే లేదు, యాబ్సెంట్. మనిషికి 3 ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఈ 3 మనతో ఆడుకుంటూ ఉంటాయి, చెస్ లాగా ఆడుకుంటాయి మనకి. ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్కటి పెరుగుతుంది. మనం తినే ఆహారం వల్ల ఒకటి రజోభూయిష్టంగా ఉందనుకోండి, రాజసీకం పెరుగుతుంది, తామసీకం పెరుగుతుంది. కొన్ని ఆహారాల వల్ల, కొంతమందితో మాట్లాడితే, కొన్ని చూస్తే, ఇంద్రియాలు అన్నీ ఫుడ్, మనం చూడడం, వినడం అన్నీ మనకి ఆహారం. అందుకే అంటున్నాడు కృష్ణుడు అలా హరంతి ప్రసవం మనహ అంటాడు భగవద్గీత. మనస్సుని దొంగలించేస్తాయి, మన కంట్రోల్ నుంచి ఇంద్రియాలు తీసేసుకుంటాయి కంట్రోల్. ఇది చూడు, మనకే తెలీదు. ఇక్కడ వింటున్న భగవద్గీత చెవుకి వినే అలవాటు కాబట్టి వింటూ ఉంటాం. టీవీలో మంచి ప్రవచనం వస్తుంది, కానీ టీవీ కళ్ళు చూస్తూ ఉంటుంది, మొబైల్లో అలానే ఉంటుంది. కాబట్టి ఎందుకంటే అది ఇలా 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 అవుతూ ఉంటుంది. మన ధ్యేయం ఏంటంటే ఈ సత్వగుణాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. అయితే ఇప్పుడు ఈ మంథర అనే ఆవిడ ఉంది కదా, ఈ మంథర అనే ఆవిడ కైకేయికి పని మనిషిలా ఎందుకు చూపించారంటే, ఈ మనస్సు అనేది మనకి మన కంట్రోల్లో, మన అధీనంగా ఉండాలి, మనకి పనిముట్టులా ఉండాలి. నేను చెప్పేది నువ్వు వినేటట్టు ఉండాలి. కానీ ఈ మనస్సులో రాజసీకం అనేది ఉంది కదా, రాజసీకం పెంచేలాగా మాట్లాడతారు. రాజసీకం పెంచితే ఏమవుతుంది, ధర్మం అంతా ఉండని, నాకు ఇదే ఇష్టం, ఇదే జరగాలి అన్నట్టు మాట్లాడతారు కదా. అందుకే నేనేమన్నాను, జంతువులకి రాజసీకం ఎక్కువ ఉంటుంది అన్నాను. జంతువులకి ఐడెంటిఫికేషన్ ఏమని చెప్పాను, తిరియక్కులు అన్నాను. అందుకే మంథర యొక్క వీపు కూడా అలానే వంగి ఉంది. ఎందుకంటే అదే రహస్యం, రాజసీకమైన ప్రవర్తన ఎక్కువ చేయడానికి వచ్చింది ఆవిడ. కాబట్టి ఇప్పుడు కైకేయికి ఇక్కడ కైకమ్మ చేసే ఒక అధర్మం వల్ల ఆవిడికి పెద్ద నష్టం వస్తుంది. ఇలానే రావణుడు ఒక అధర్మం చేస్తాడు. ఏమధర్మం అంటే,
అర్థం కామం రెండు ఉన్నాయి. అర్థం అంటే మనం సంపాదించాల్సినవి, కామం అంటే మనం అనుభవించాల్సిన సుఖాలు భోగాలు. ఇవన్నీ ఇవి రెండు ధర్మబద్ధంగా ఉన్నాయి. ధర్మాన్ని మీరి ప్రవర్తించేటట్టు ఉందనుకోండి, అంటే ధర్మం ఉన్నా లేకపోయినా సరే నేను ఇది పొందుతాను, నేను ఇది సంపాదిస్తాను అని ఉన్నాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు కైకమ్మ అదే చేస్తుంది. ధర్మం యొక్క బార్డర్ని దాటి అర్థం మీద ఆశపడుతుంది. మీకు అర్థమవుతుందా? అంటే దశరథుడు ఇది ధర్మం అని తెలుసు, ఆవిడికే మనసులో తెలుసు, కానీ ఈ రజోగుణం అనే మంతర ఈగోని ఎక్కువ చేస్తుంది. నీకు ఇలా నువ్వేమైనా తక్కువ, నువ్వు ఇదా, నువ్వెందుకు లొంగాలి అని ఇలా ప్రేరేపిస్తుంది కదా. మన లోపల అయ్యే ఇదే విషయం. అది అయ్యే కొద్ది ఏమవుతుంది, అవును నేనెందుకు అందరూ నేను ధార్మికంగా ఉంటే అందరిని అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటాను, కాబట్టి నేనేం చేయాలి, నా స్వార్థమే నేను చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు అందుకే రాముడు ఏమంటున్నాడు, నాహం అర్థపరోదేవి. అమ్మ నేనేమైనా అర్థపరుణ్ణి అనుకున్నావా? భరతుడికి రాజ్యం ఇస్తే నేనేమైనా వాడి కోసం ఈ అర్థం గురించి పోట్లాడతాను అనుకున్నావా? ఈ రాజ్యం నాకు కావాలి, సుఖం నాకు కావాలి, భోగాన్ని నాకు కావాలి, అందుకని నేను పోట్లాడతాను అనుకున్నావా? నేను అర్థపరుణ్ణి కాదమ్మా, కేవలం ధర్మమాస్థితం. అర్థమా ధర్మమా అంటే అర్థం వద్దు, నాకు ధర్మమే కావాలి. కామమా ధర్మమా అంటే ధర్మం లోపల, ఆ బౌండరీ లోపల ధర్మబద్ధమైన కాపం ఉందనుకోండి, అది నాకు కావాలి. పత్నిని మనం కౌగిలించుకోవచ్చు, పత్నితో ప్రేమతో మాట్లాడచ్చు, అది తప్పు కాదు. వీధిలో పోయి ఆడదానితో మాట్లాడితేనే కదా కష్టం. అది ధర్మాన్ని అతిక్రమించిన కామం, అది అక్కడే కష్టం వస్తుంది. ఇప్పుడు రావణాసురుడు అదే చేస్తాడు. ధర్మమా కామమా అంటే వాడు కామాన్ని పట్టుకుంటున్నాడు, రాముడి ధర్మాన్ని పట్టుకుంటాడు, రాముడు గెలుస్తున్నాడు. కైకేయి అర్థమా ధర్మమా అన్నప్పుడు అర్థాన్ని పట్టుకుంటుంది, ధర్మాన్ని వదిలేస్తుంది. ఇదే విషయం ఇప్పుడు రాముడు చెప్పబోతున్నాడు. నాహమర్థపరోదేవి అని రాముడు ఎందుకన్నాడంటే, అమ్మా నేను అర్థపరుణ్ణి కాదు. ఎందుకంటే మీరు అర్థపరుడు అన్నారనుకో, ఇప్పుడు మీరు అర్థపరులు అయ్యారనుకోండి, ఆ అర్థపరుడు అనే మాట ముందు ఒక స్వ అనే పదం యాడ్ అయిపోతుంది, మీకే తెలియదు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, స్వార్థపరులు అవుతారు. మీకు అర్థమైందా? అంటే ధర్మం కంటే ఎక్కువ అర్థానికి మీరు ప్రయారిటీ ఇచ్చారనుకోండి, అర్థం అంటే ఏంటి, సంపాదించడం, అదే స్వార్థం అయిపోతుంది. అంటే సెల్ఫిష్. వేరేవాడు ఏదైనా పర్లేదు, నాకు అది కావాలి, వాడు నష్టమైనా పర్లేదు, దాని గురించి నాకు అవసరం లేదు. ఇప్పుడు కైకమ్మ అలానే మాట్లాడుతుంది. దశరథుడు కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు, ఏడుస్తున్నాడు, బతిమాలుతున్నాడు, నాకు ఇది కావాల్సిందే. ఎందుకు అంటే ఈ రజోగుణం చేసే పని. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ సముద్భవ మహాశనో మహాపాత్మ విద్యేనం అని అంటాడు కృష్ణుడు. చాలా కష్టం ఇది. రజోగుణం వచ్చిందనుకోండి, విపరీతమైన కామం, అంటే దాన్ని పొందాల్సిందే, పొందకుండా వదలను నేను. ధర్మమాదంతా నాకు అనవసరం, అది నేను పొందే తీరుతాను. అది కోపం అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది తెలుసా అండి? కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు గీతలో. కృష్ణుడిలాగా ఎవరు ఉపదేశం చేయలేదు. కృష్ణుడు ఏమంటాడు, ఈ కామం యొక్క ఇంకో రూపమే క్రోధం అంటున్నాడు. అంటే మీకు ఒక విపరీతమైన ఆశ ఉంది, ఆశ తీరకపోతేనే కోపం వస్తుంది, ఆశ తీరలేదంటేనే కోపం వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మీతో మాట్లాడాలి అని నాకు ఒక ఆశ ఉందనుకోండి, ఎవరైనా మధ్యలో వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు, ఈ ఆశ తీరట్లేదు, ఈయన మీద కోపపడతాను. అర్థమైందా? ప్రతిదీ కోపం అందుకే వస్తుంది. కృష్ణుడు అంటున్నాడు, నేను అట్లా. కోపం అనేది కామం యొక్క ఇంకో రూపం. అయితే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, మహాశనో మహాపాత్మ అంటున్నాడు. ఈ క్రోధం ఉందే, ఈ కామం ఉందే, అది మహాశన. అశనహ అంటే బాగా తింటాడు, భోజన ప్రియుడు. ఈ కామం అనేవాడు భోజన ప్రియుడు అంటాడు. అశనహ అంటే మహాశనహ, ఎంత పెట్టినా తింటూ ఉంటాడు. ఇది కావాలి. ఫ్లాట్ కొన్నావు సరిపోదు, ఇండిపెండెంట్ హౌస్ కట్టాలి సరిపోదు, ఫస్ట్ ఫ్లోర్ కట్టాలి సరిపోదు, మళ్ళీ ఇంకోటి కట్టాలి, మళ్ళీ ఇంకో ల్యాండ్ కొట్టాలి. ఇది పెరుగుతూ ఉంటుంది. అశనహ, దానికి అంతమే ఉండదు. సముద్రం వై కామహ అని అంటుంది. ఏంటి, మన వేదమే అంటుంది. సముద్రం లాంటిది అది, దానికి ఎండే ఉండదు. అది తీరకపోతే ఇప్పుడు కోపం వస్తుంది. ఇప్పుడు అదే జరుగుతుంది ఇప్పుడు కైకమ్మ దగ్గర. ఇప్పుడు అందుకే ఇదే రాముడి దగ్గర నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి. నీకు ఒకటి పొందాల్సినప్పుడు నువ్వు అది పొందాలంటే నువ్వు ధర్మాన్ని అతిక్రమించాలని అనే పరిస్థితి వస్తే అది నాకు వద్దు. నేను ధర్మంలోనే ఉంటాను, కొంచెం తక్కువైనా పర్లేదు,
నాకు అర్థం తక్కువ ఉంటుందా, కానీ నేను ధార్మికంగా ఉంటాను, అదే కదా చాలు, నాకు అదే సుఖం నాకు. ఎందుకంటే అప్పుడే కదా కృష్ణుడు సంతోషిస్తాడు. నేను ధర్మాన్ని అతిక్రమించి అర్థం పొంది కృష్ణుడి ముందు నించుంటే నేను ఎలా చూస్తాను కృష్ణుడిని అనే భావన ఉంటుంది భక్తుడికి. ఒక కృష్ణుడి భక్తుడికి అటువంటి మనస్తత్వం ఉంటుంది. ఇప్పుడు అలానే ఆ మనస్తత్వంలో ఇప్పుడు చాలా ధైర్యంగా వెళ్తున్నాడు. ఏమాది చెప్పాను కదా, అసలు లక్ష్యతే చిత్త విక్రియ అంటాడు వాల్మీకి. హృదయంలో కూడా కొంచెం కూడా దుఃఖం లేదు రాముడికి అంటున్నాడు. అలానే ఎలా వెళ్ళాడో అలానే వస్తున్నాడు. ఇంకా ఇంకా చాలా సంతోషంగా వస్తున్నాడు. ఎందుకు సంతోషంగా వస్తున్నాడంటే రాత్రి పెరిగే కొద్దీ చంద్రుడి కాంతి ఎక్కువ అవుతుంది. కాబట్టి ఇలా కష్టం వచ్చే కొద్దీ రాముడి యొక్క గుణగణాలన్నీ ఇంకా బాగా వికసిస్తాయి, మనకి బాగా తెలుస్తాయి అప్పుడే. ఎందుకంటే సుఖంలో ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడు రాముడు అని అందరూ మాట్లాడచ్చు, దుఃఖం వచ్చినప్పుడు ఉందా నీకు ప్రతిష్ట ఉందా హృదయంలో. ఇప్పుడు కష్టం వచ్చినప్పుడు రాముడు ధర్మం గురించి మాట్లాడుతాడు, అది చాలా గొప్ప విషయం. అయితే అంత ఆనందంగా వెళ్తున్నాడు. వెళ్ళేటప్పుడు దశరథ మహారాజు అంతఃపురంలోనే అయింది ఈ సన్నివేశం. కైకమ్మాయి మాట్లాడడం ఇవన్నీ. దశరథ మహారాజుకి చాలామంది రాణులు ఉన్నారు, చాలామంది పత్నులు ఉన్నారు, రాణులు 3. దాంట్లో వాళ్ళ 3లో ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి. అయితే ఈ 350 పత్నులు ఆయనకి. అది ఎందుకు 350 పత్నులు అనే విషయం నేను చెప్పాను బాలకాండలో. అయితే వాళ్ళందరికీ తెలుస్తోంది ఇప్పుడు కైకమ్మ మాట్లాడుతుంటే. వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు, వాళ్ళందరూ కృత్యేషు అవచోదిత పిత్ర సర్వస్యాంతఃపురస్య చ గతిశ్చ శరణం చాసీత్ సరామోద్య ప్రవస్యతి. ఇలా రాముడు ఇలా రాగా అందరూ కంట్లో నీళ్లు పెట్టుకుంటారు. ఆ అమ్మలందరూ 350 అమ్మలు అందరూ కంట్లో నీళ్లు పెట్టుకొని ఏడుస్తున్నారు, అలా ఇలా ఉరుకుతున్నారు. వాళ్ళందరూ ఒకేసారి 350 మంది ఒకేసారి ఏడుస్తే ఎలా ఉంటుంది? ఆ చప్పుడు వింటుంటే దశరథ మహారాజుకి ఇంకా 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 ఆయనకి శోకం ఎక్కువైపోతుంది. అయితే వాళ్ళందరూ మాట్లాడుకుంటారు పరస్పరం. అది వాల్మీకి మహర్షి అంటున్నారు, ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు. రాముడు ఇలా కౌసల్యమ్మ భవనానికి వెళ్తున్నాడు. బయటికి వచ్చి దశరథ మహారాజు అంతఃపురం నుంచి కౌసల్యమ్మ భవనం అది వేరేది. ఎందుకంటే కౌసల్యమ్మ మహిషి, పట్టమహిషి. వీళ్ళిద్దరిలా కాదు, ఆవిడ క్వీన్, ఎంప్రెస్ అంట. అంటే ఏంటంటే దశరథ మహారాజుకి ఎన్ని రైట్స్ ఉన్నాయో ఆవిడకి అన్ని రైట్స్ ఉన్నాయి. వీళ్ళిద్దరు కొంచెం తక్కువే. కైకేయి చెప్పాలంటే 3లో ఆవిడే చాలా తక్కువ. ఇది ఉంది ఏంటి, మహిషి, వవాత, పరివృత్తి అని 3 ఉన్నాయి, వేదంలోనే ఉన్నాయి, శాస్త్రంలో. ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క డ్యూటీ అంతా ఉంది 3 క్వీన్స్కి. అయితే ఇప్పుడు వీళ్ళు సాధారణమైన వీళ్ళు భార్యలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళందరూ ఇలా మాట్లాడుకుంటారు. దాంట్లో ఒక అద్భుతమైన శ్లోకం. నకృత్యతి అభిషప్తోపి క్రోధనీయాని వర్జయన్ క్రుద్ధాన్ ప్రసాదయన్ సర్వాన్ సైతోద్య ప్రవత్స్యతి అనో శ్లోకం. రాముణ్ణి చూసి వాళ్ళు కంటతడి పెట్టుకొని ఇలా అంటున్నారు, నకృత్యతి అభిషప్తోపి. ఎవరైనా కోపంగా రాముడు ఎందుకు కోపంగా పరుషంగా మాట్లాడినా, శాపమే ఇచ్చినా, నీకు అదవ్వాలి ఇదవ్వాలి అంటే శాపం ఇచ్చినా వాడికి కోపం రాదే. క్రోధనీయాని వర్జయన్, ఏదైనా కోపం అవ్వాల్సిన సన్నివేశం వచ్చినా దాన్ని వాడు అవాయిడ్ చేసేస్తాడు. ఎవరైనా కోపంగా ఉన్నా వాడు అక్కడి నుంచి దూరం వెళ్ళిపోతాడు. క్రుద్ధాన్ ప్రసాదయన్ సర్వాన్, ఎవరైనా కోపంగా ఉన్నా వీడు మాట్లాడితే వాళ్ళు సంతోషిస్తారే. సైతోద్య ప్రవత్స్యతి, అటువంటి వాడి మీద ఇంత కోపమా కైకేయికి అని అంటున్నాను. ఇంత కోపమా? వాడు ఏం చేశాడు? వాడు ఏమీ చేయకుండా వాడిని వనవాసం పంపించాలి అంటుంది. ఎంత కోపం ఇది! వాడు ఏం చేశాడు? అసలు కోపం వస్తేనే వీడు గుర్తొస్తేనే సంతోషం వస్తుంది. కోపమే రాదు వీడికి. వీడు ఎక్కడుంటాడో అక్కడ వేరే వాళ్ళ కోపం రాదు. అటువంటి వాడి మీద కోపమా అని అంటున్నాడు. ఇది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. ఎందుకంటే మనకు కోపం వస్తే దానికి మెడిసిన్ ఏంటి అంటే శాస్త్రంలో ఉన్నాయి. ఆయన పేరు అందుకే రాముడు. రమంతే అస్మిన్ యోగినః ఇది రామః అని పేరు. అంటే ఏంటంటే మనసుకి ఎవడు ఆనందం కలిగిస్తాడో వాడు రాముడు అని అర్థం. ఆ రామ అనే పదానికి మీనింగ్ అది. ఇప్పుడు శరీరానికి జబ్బు వచ్చింది అనుకోండి, బయట ఆంటిమెంట్ రాసుకోవచ్చు. మనసుకి ఒక జబ్బు వచ్చింది అనుకోండి, ఏం రాస్తాం?
శాస్త్రం అంటుంది మనసుకి ఆయింట్మెంట్ మనసు లోపలే ఉంది అని. ప్రాణారామం మన ఆనందం అని అంటుంది తైత్రీయ ఉపనిషత్తు. నీ హృదయం లోపల రాముణ్ణి తలుచుకో, కోపం ఉండదు. నీ హృదయం లోపల రామాయణం, భాగవతం, విష్ణు పురాణం ఇవన్నీ ఉన్నాయనుకో, భగవద్గీత, ఈ విషయాలన్నీ ఉన్నాయంటే చెత్త అంతా ఉండదు. ఇవన్నీ లేకపోవడం వల్లే చెత్త ఉంది కదా. కాబట్టి అందుకే ఆ రామనామమే అదొక్కటే చెప్పారు. రామనామ తారకం అని అందుకే అన్నారు. ఎందుకంటే మీరు కావాలంటే చూడండి, ఈ రామనామం జపించేవాళ్ళు, రాముడి యందు ప్రీతి ఉన్నవాళ్ళు, రామ భక్తులు, చాలా సిన్సియర్ రామ భక్తులు ఉంటారే, వాళ్ళు కోప్పడ్డారంటే ఎదుటివాడి కంటే వాళ్ళే ఎక్కువ పశ్చాత్తాపడతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళ అభిప్రాయంలో హృదయంలో రాముడు ఉన్నాడా, హృదయంలో రాముడిని తలుచుకుంటూ ఉన్నారు. రామ కథల్ని, రాముడి ధర్మాన్ని, రాముడి సేవని, రామనామాన్ని వాళ్ళు తలుచుకుంటూ ఉన్నారు, రాముడి గుణగణాలని. ఇప్పుడు కోపం వచ్చిందనుకోండి, ఆ మనస్సు కొంచెం డిస్టర్బ్ అయింది. అయ్యో ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను రాముడిని ఎంత సాధన చేస్తే నేను మళ్ళీ తెచ్చుకోవాలి. కాబట్టి వాళ్ళు అందుకే ఏమంటారంటే, ఇప్పుడు అవతల వాడి మీద నేను కోప్పడడం వల్ల నా హృదయంలో నాకే ఎక్కువ నష్టం అవుతుంది. ఇప్పుడు వాడిని కోప్పడడం వల్ల నాకే ఎక్కువ నష్టం అవుతుంది. కాబట్టి వీడిని మీద కోప్పడ్డాలా, నాకు కోపం కావాలా, రాముడు కావాలా అంటే వాడు రాముడిని ఎంచుకుంటాడు. సరే పోతే పోని, రాముడిని ఎంచుకుంటాడు. అందుకే వాడు రామా అంటాడు కోపం వస్తే కూడా. అంతకంటే ఎక్కువ ఏమనరు. మీరు నిజమే, చాలామంది నేను చూశాను, చాలామంది అలా ఉంటారు. చాలామంది బాధ వచ్చినా సరే, ఏది వచ్చినా సరే అయ్యో రామా అంటారు. రామా అని ఒకసారి తలుచుకుంటారు, మళ్ళీ వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేసేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే లేకపోతే ఏం మాట్లాడు, కొంతసేపు మాట్లాడకుండా ఉంటారు. లక్ష్మణ స్వామి ఇప్పుడు చాలా కోపంగా మాట్లాడతారు, చాలా కోపం. ఎంత కోపం అంటే ఇంత కోపం ఉంటుందా మనిషికి అన్నట్టు మాట్లాడతారు. రాముడు ఏం జవాబు చెప్పాడు దానికి, అది వస్తుంది. అంటే మనకేమనిపిస్తుంది అంటే లక్ష్మణుడు కరెక్ట్ క్వశ్చన్సే అడిగాడు కదా అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మనకి ధర్మం మీద ఇది లేదు కాబట్టి అలా అనిపిస్తుంది. అప్పుడు రాముడు ఏం జవాబు చెప్పాడు, నవ్వి కౌశల్యమ్మని సమాధానం ఆశ్వాసం నింపు, పట్టాభిషేకం సామాగ్రిలను పక్కన పెట్టెళ్ళు అంటాడు. అంతే, ఇంకేమన్నాడు దానికి జవాబు చెప్పాడు. తర్వాత చెప్తాడు జవాబు. ఇక్కడ అరణ్యకాండలో జవాబు వస్తుంది. అది వచ్చినప్పుడు లక్ష్మణుడికి అవును నేను ఇంత కోపపడి ఏం ప్రయోజనం అని అంటారు. ఎందుకంటే మీరు కోపం సొల్యూషన్గా తీసుకున్నారనుకోండి, కోపం సొల్యూషన్గా తీసుకోవడం వల్ల ఆ సొల్యూషన్ సాల్వ్ అయింది అనేది మీరు అసలు ఎక్కడ చూడలేదు చరిత్ర. అప్పటికి ఏదో ఆ తాత్కాలికంగా సాల్వ్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది మీకు. ఏమవుతుందంటే మీకు శత్రువులు ఎక్కువ అవుతారు దానివల్ల, అంతే తప్ప అదేం సాల్వ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఏదో కొంచెంసేపు నోరు మూసుకుంటారు అంతే, మళ్ళీ అది చేసేది వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. మధ్యలో ఏమైందంటే మీకు నష్టం వచ్చింది, మీ గురించి నలుగురు ఏం మాట్లాడుకుంటున్నారో అనే ఒక చింతలో మీరు వెళ్ళి మీ అనవసరాన్ని మీరు వదిలేస్తారు. వాడు మీ గురించి ఇలా అన్నాడు అన్నాడు కానీ అదేం సాల్వ్ అవ్వదు, అది అలానే ఉంటుంది. అయితే ఇప్పుడు లక్ష్మణుడికి ఎక్కడ తెలుస్తుందంటే అది సీతమ్మ ఏదో అనిందని కోపంగా ధర్మాన్ని వదిలేస్తాడు. రాముడు సీతమ్మని రక్షణ చేయి అని మారీచుడు వెంట వెళ్ళినప్పుడు చెప్తాడు, సీతమ్మ ఏదో మాట అనిందని కోప్పడేస్తాడు. అప్పుడు రాముడు చాలా బాగా మాట్లాడతాడు, తిట్టి పడేస్తాడు. ఆ ప్లేస్లో మనం ఉంటే ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనిపిస్తుంది, అలా మాట్లాడతాడు రాముడు. అంటే ఏం కోప్పడాడు, ఒక్కొక్క పదం బాణం వేసినట్టు దీని బదులు చచ్చిపోతే బాగుండు అనిపిస్తుంది. కొంతమంది మాట్లాడితే అలా ఉంటుంది, ఎందుకు బతుకున్నాను నేను, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడరు, ఎప్పుడో ఒకసారి మాట్లాడితే చచ్చిపోవాలనిపిస్తుంది. అలా అప్పుడు లక్ష్మణుడికి రియలైజేషన్ వస్తుంది, నేను కోప్పడ్డం వల్లే కదా, నేను రాముడి మా అన్నయ్య కైంకర్యం నేను సరిగా చేయలేదు, కోపాన్ని నేను వదిలేయాలి అని వదిలేసి ఒకసారి రాముడికే కోపం వస్తే లక్ష్మణుడు ఉపదేశం చేసే స్టేట్ వస్తుంది. అది చాలా ఆశ్చర్యం. అన్నయ్య నువ్వు కోప్పడొచ్చా, నువ్వు నాకు చెప్పేవాడు నువ్వు కోప్పడొచ్చా, నువ్వు ఎంత క్షమాభావంతో ఉండాలి, ఓర్పుగా ఉండాలి, ఎందుకు కోప్పడుతున్నావు అని లక్ష్మణుడు అంటాడు. అవును కదా లక్ష్మణ, నేను అనవసరంగా కోప్పడ్డానంటాడు రాముడు. అది ఎలా స్థితి మార్చేది, ఎందుకంటే రాముడి ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే మీకు అసలైన స్థితి అప్పుడే వస్తుంది, కోపమైన స్థితి. అసలు
సేవలో రుచి ఎక్కువ ఉంటుంది చూడండి, వాళ్ళకే ఎక్కువ కోపం వస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ భగవత్ సేవ బాగా జరగాలి. ఇప్పుడు బాగా జరగలేదంటే వాడికి కోపం వస్తుంది. అవునా? ఎక్కువ కోపం ఉత్సవం టైంలో నాకు వస్తుంది. ఎందుకంటే అది కరెక్ట్గా జరగలేదంటే వస్తుంది. మా అమ్మకి అసలు నేను మా అమ్మ మీద కోప్పడను. ఈ విషయంలో ఒక్కసారి మాకు ఎప్పుడు ఫైట్ అవుతుందంటే అది సరిగ్గా చేయలేకపోయామే అని అక్కడిక్కడ. నేను ఇలా చెప్పాను కదా, ఇలా చేయలేదు కదా. కానీ అది మెల్లమెల్లగా, అంటే అందరికీ ఉంటుంది కోపం, మెల్లమెల్లగా నేను కూడా 10 సంవత్సరాల ముందున్నట్టు ఇప్పుడు లేదు. మెల్లమెల్లగా తగ్గుతుంది. రామాయణం చదువుతూ ఉంటే అది తగ్గుతుంది. అది నాకు ఎలా అర్థమైందంటే, ఒకసారి మా గురువు గారి దగ్గర వెళ్ళినప్పుడు మా గురువు గారు ఏ సేవ చేసినా ఆయన కోపం రాదు. అసలు కోపమే రాదు. ఏదైనా తప్పు చేస్తే కూడా అవునా సర్లే భగవత్ సంకల్పం అని అంటారు. అంటే ఎక్కువ అనరు ఆయన. నేను ఒకసారి అడిగాను, మీరు ఎలా ఉంటున్నారు, నాకు గుళ్ళో చాలా కోపం వస్తుంది అంటే, భగవత్ కైంకర్యం సరిగ్గా జరగాలనే, ఇంకేం లేదా, నథింగ్ పర్సనల్ ఏమి ఉండదు. సేవ సరిగ్గా చేయట్లేదే, టైంకి జరగట్లేదే, మనం ప్రసాదం అనుకున్నట్టు రావట్లేదే, మాల అనుకున్నట్టు రావట్లేదే అని, నగ నేను చెప్పినట్టు వాడు చేయలేదే, అలా చాలా ఇలాంటివి వస్తుంటాయి. అప్పుడు మీకెందుకు రాదు, నాకు ఎందుకు వస్తుంది అంటే, మా గురువుగారు అప్పుడు అన్నారు, ఏమన్నారంటే, నేను కైంకర్యం చేస్తున్నాను అని నువ్వు అనుకుంటాను, అందుకే నీకు కోపం వస్తుంది. నేను సరిగ్గా చేయాలి, నేను చేస్తున్నానని నువ్వు కంట్రోల్ తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తున్నావు, అందుకే నీకు కోపం వస్తుంది. నీ కైంకర్యం బాగా జరగాలని నాకు ఆశ ఉంది, దాని తర్వాత నీ ఇష్టం. నువ్వు ఎలా జరిపించుకోవాలో నీకు తెలుసు, నీకు ఏది సరిగ్గా ఉందో అలా జరిపించుకో అని నువ్వు చెయ్యి. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే, ఈసారి ఇలా జరగలేదా, సరే భగవత్ సంగతి ఏదో అంటే నేనేదో పాపం చేశాను అందుకే సరిగ్గా జరగలేదు, నెక్స్ట్ టైం సరిగ్గా జరిగేటట్టు కొంచెం చేయాలి, ఆ భావన వస్తుంది. అది మెల్లమెల్లగా అప్పుడు ఏమవుతుందంటే కోపం కొంచెం తగ్గిపోతుంది. వన్ డే ఉండే కోపం ఒక క్షణికంగా వచ్చేసి సర్లే భగవత్ సంకల్పం, ఎంతైనా వాడి అనుకున్నదే జరుగుతుంది కదా. చాలాసార్లు అలానే అవుతుంది. ఈసారి నగ వేయాలి నేను ప్రత్యేకంగా డిజైన్ ఇచ్చి అలానే చేయిస్తానా, అది ఆ రోజు రాదు, దాని నెక్స్ట్ డే వస్తుంది. నెక్స్ట్ డే ఎలా వేస్తాం, మళ్ళీ 1 year వెయిట్ చేయాలి. వైకుంఠ ఏకాదశికి అని ఒక నగ చేయించాను, అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ వైకుంఠ ఏకాదశినే వెయ్యాలి. అలా అవుతుంది. అది భగవత్ సంకల్పం అంతే. ఎందుకంటే మనం ఏదో పాపం ఇంకా మనం చేసే నగ వాడికి వేసుకోవాలనే సంకల్పం లేదు. వాడు నెక్స్ట్ ఇయర్ వేసుకున్నప్పుడు అదొక ఆనందం వస్తుంది. అది ఏంటంటే అందుకే వాడికి సమర్పించాలి. సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా లాభం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా వాడికి సమర్పించాలి. అయితే ఇప్పుడు అందుకే క్రోధంకి మందే ఏంటంటే రామనామం, రామచరిత్ర, రాముడి గుణగణానుభవం, ఈ 3. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు అంటున్నారు, అబుద్ధిర్వత నోరాజా జీవలోకం చరత్యయం యోగతిం సర్వభూతానాం పరిత్యజతి రాఘవం. ఎంత దౌర్భాగ్యకరమైన మాట. అసలు మన వారున్నారే దశరథ మహారాజు, ఆయనకి బుద్ధి ఏదైనా చెడిపోయిందా? అసలు రాముడికి పోయి కష్టం ఇచ్చారంటే మొత్తం లోకానికే వినాశనం తెచ్చిపెట్టాలి అని ఆయనకి సంకల్పం వచ్చినట్టుంది. అందుకే ఎటువంటి ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు. లేకపోతే ఎవరైనా రాముడిని పోయి వనవాసానికి పంపిస్తారా? అయోధ్యలో ఇలాంటి కుట్రలు జరుగుతున్నాయా? ఎంత అధర్మం ఎంత అధర్మం అని వాళ్ళు దుఃఖిస్తున్నారు. అలా వాళ్ళు అనుకున్నప్పుడు రాముడు కౌసల్యమ్మ అంతఃపురంలో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు సన్నివేశం చాలా అద్భుతంగా ఉంది. అక్కడ చూస్తుంటే కౌసల్యమ్మ ఎన్నో విధమైన యజ్ఞగుండాలన్నీ ఏర్పాటు చేసి అక్కడక్కడ బ్రాహ్మణులందరూ కూర్చొని హోమాలన్నీ చేస్తున్నారు. ఎక్కడ చూసిన వేదపారాయణం. కౌసల్యమ్మ ఇల్లు ఎప్పుడు అలానే ఉంటుంది, డైలీ అలానే ఉంటుంది. ఎప్పుడు వేదపారాయణం అలా సోపశ్యత్ పురుషం తత్ర వృద్ధం పరమపూజితం ఉపవిష్టం గృహద్వారి తిష్టతశ్చాపరాన్ బహూన్. ఎంతమంది వేదపారాయణం వాళ్ళు ఉన్నారంటే, ఎన్ని శాఖలు ఉన్నాయో వేద శాఖలు, అంతమంది వేద పండితుల్ని పిలిచింది. అది అంతమంది ఉన్నారు. చాలా ఎన్నో శాఖలు ఉండేవి. రామాయణం కాలంలో తక్కువే, కానీ చాలా అప్పుడు విభజన అవ్వలేదు. ద్వాపర యుగంలోనే విభజన అయింది. వేదవ్యాస స్వామి అప్పుడే విభజన చేశారు. ఎంతోమంది వేద బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రాసాదం, అంటే మొదటి ద్వారం, రెండో ద్వారం, మూడో ద్వారం అని ఉంటుంది కదా,
కొంతమంది 3వ ద్వారం మండపం దగ్గర కూర్చున్నారు, కొంతమంది 2వ ద్వారం మండపం దగ్గర కూర్చున్నారు. అలా ఒక్కొక్క వేద శాఖకి చెందిన వాళ్ళు అలా అలా కూర్చున్నారట. ఎక్కడ చూసినా వేద పారాయణలు ఆ రాముడు నడుచుకుంటూ వస్తుంటే అందరు రాముడిని చూసి నవ్వుతున్నారు. వేదం చెబుతూ ఇలా చూసి రామ అని ఆశీర్వాదం చేస్తున్నారు. రాముడు అందరిని చూసి నమస్కరిస్తున్నాడు. దృష్ట్వైవతు తదా రామం తే సర్వే సముపస్థితాః జయేన జయతాం శ్రేష్టం వర్ధయంతి స్మ రాఘవం. కొంతమంది ఆపేసి జయ విజయీ భవ, జయ విజయీ భవ అంటున్నారట. రాముడికి ఆశీర్వాదం చేస్తున్నారు. అన్ని ఆశీర్వాదాలన్నీ తీసుకుంటున్నాడు రాముడు. అక్కడ దాని తర్వాత మొదటి కక్షలో ప్రవేశించాడు. ప్రవిశ్య ప్రథమాం, ఇవన్నీ చెప్పాలా వాల్మీకి మహర్షి? డైరెక్ట్ కౌసల్య భవనానికి వెళ్ళాడు అనొచ్చు కదా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఒక ధర్మం ఉంది, అది చెప్పడానికి చెప్తున్నారు. రాముడు ఎప్పుడు చూసినా వేదం చదివే వాళ్ళని, వేదపారాయణ చేసే వాళ్ళని రాముడు నమస్కరిస్తారు. అది ఇక్కడ చెప్పాలా అంటే ఒక ధర్మం ఉంది. ఏంటంటే ప్రవిశ్య ప్రథమాం కక్షాం ద్వితీయాయాం దదర్శసః బ్రాహ్మణాన్ వేద సంపన్నాన్ వృద్ధాన్ రాజ్ఞాభి సత్కృతాన్. అక్కడ వృద్ధమైన బ్రాహ్మణులు అంటే వృద్ధులంటే వేదం చదివి 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 దాన్ని మననం చేసి 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 తపస్సు చేసి 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 ఆ కాలంలో ఆయుష్ ఎక్కువ కదా త్రేతాయుగంలో, ఎంతో ఆయుష్తో వాళ్ళందరూ అటువంటి వాళ్ళందరూ వచ్చారు. ఏదో ఇప్పుడిప్పుడు వటువు కాదు వచ్చింది, చాలా గొప్ప ఎక్స్పీరియన్స్ వెటరన్ వేద పండితులందరూ వచ్చారు. వస్తే వాళ్ళందరినీ రాముడు ఏం చేస్తున్నాడు, ఒక్కొక్కళ్ళని నమస్కరిస్తున్నాడు. ఎందుకు నమస్కరిస్తున్నాడు అంటే ప్రణమ్య రామస్తాన్ వృద్ధాన్ తృతీయాయాన్ దదర్శసః స్త్రియో బాలాశ్చ వృద్ధాశ్చ ద్వార రక్షణ తత్పరాః. ప్రణమ్య ఒక్కొక్కళ్ళకి నమస్కారం చేస్తున్నాడు రాముడు. ఎందుకు చేస్తున్నాడు? రాజ్ఞాభి సత్కృతాన్ అని గుర్తొస్తుంది. రాజ్ఞాభి సత్కృతాన్, దశరథ మహారాజు వీళ్ళందరినీ సత్కారం చేస్తారట. రాజ్ఞాభి సత్కృతాన్, దశరథ మహారాజు చేత సత్కరింపబడిన బ్రాహ్మణులు వీళ్ళందరూ. ఎందుకంటే ప్రతిరోజు కౌసల్య భవనంలో ఇది కైంకర్యం స్కీమ్ లాగా, ఇది టీటీడీ స్కీమ్ లాగా. టీటీడీ స్కీమ్లో ఎలా ఉంటుందో తెలుసు కదా మీకు. దాంట్లో రిజిస్టర్ అయ్యామనుకోండి, ప్రతిరోజు ఒక గుళ్ళో వెళ్ళి వేదపారాయణం చేయాలి. 1 అవర్ టిక్ వేసుకుంటారు, మంత్రి వాళ్ళకి ఏదో స్టైపెండ్ లాగా వస్తుంది. అలా టీటీడీ వాళ్ళు ఒక స్కీమ్ పెట్టారు వేదాధ్యయనం చేసిన వాళ్ళని రక్షించడానికి. అలా వీళ్ళందరూ కౌసల్య స్కీమ్, వీళ్ళందరూ డైలీ వచ్చి కౌసల్య భవనంలో వేదపారాయణం చేయాలి. ఒక్కొక్కళ్ళని మొక్కుతున్నారు. ఎందుకు మొక్కేటప్పుడు రాముడి హృదయంలో ఏం భావన ఉందంటే రాజ్ఞాభి సత్కృతాన్. అయ్యో వీళ్ళందరూ నాన్నగారి చేత పూజింపబడిన వాళ్ళు కదా, నాన్నగారి చేత పూజింపబడిన వాళ్ళంటే మనం కూడా పూజించాలి. అంటే పితృభక్తి, అక్కడ కూడా పితృభక్తే వస్తుంది. అంటే నేను ఎందుకు వీళ్ళని నమస్కరిస్తున్నానంటే వీళ్ళు వేదం చదివిన వాళ్ళు, బ్రాహ్మణులు, వృద్ధులు, తపస్సులు అవంతా ఓకే, కానీ నాన్నగారి చేత సత్కరింపబడిన వాళ్ళు కాబట్టి నాన్నగారికి ఇష్టం వీళ్ళు. నాన్నగారికి ఏది ఇష్టమో నాకు అది ఇష్టం. అదే రాముడు. అంటే అలా వాళ్ళందరినీ సత్కరిస్తున్నాడు. దాని తర్వాత కౌసల్యమ్మ భవనం దగ్గర, కౌసల్యమ్మ ఎక్కడుంది? పూజా గదిలో ఉంది. కౌసల్యాపి తదా దేవీం రాత్రిం స్థిత్వా సమాహిత. రాత్రంతా నిద్రపోలేదు, రాత్రంతా జాగరణం చేసి ఎంతో జపాలు అవన్నీ చేసి పూజ అన్నీ చేసి అక్కడ చాలా ధ్యానం అవన్నీ చేస్తూ ఉంది. ఎక్కడ? ప్రభాతే చాకరోత్ పూజాం విష్ణు పుత్ర హితైషిణి. కౌసల్యమ్మ భవనంలో ఒక విష్ణుమూర్తి ఉంటారు, ప్రతిరోజు ఆరాధన చేస్తూ ఉంటుంది. చాలా చోట్ల వచ్చింది మనకి ఇంతకుముందే. అక్కడ ఆరాధన రాత్రంతా ఏదో ఒక పూజ చేయిస్తుంది, అభిషేకం అది ఇది, అంటే రాముడు బాగుండాలి అని ఏదో పూజ చేయిస్తుంది. సా క్షౌమ వసనా హృష్ట నిత్యం వ్రతపరాయణ అగ్నిం జుహోతి స్మ తదా మంత్రవత్ కృతమండల ప్రవిశ్యతు తదా రామో మాతురాంతఃపురం శుభం దదర్శ మాతరం తత్ర వయంతీం హుతాశనం. ఎక్కడ చూసినా లాజాన్ మాల్యాని శుక్లాని పాయసం కృసరం తదా. నెయ్యి ఉంది, నెయ్యి పాత్రలు ఉన్నాయి, ప్యాలాలు ఉన్నాయి, హోమ ద్రవ్యాలన్నీ ఉన్నాయి. ఎక్కడ చూసినా ఇదే వాతావరణం. హోమ ధూమ్రం వస్తుంది, హోమం యొక్క పొగ, ఆ వాసన అంతా వస్తుంది. ఎక్కడ చూసినా పూజం, వేద ఘోష, ఎక్కడ చూసినా అలానే ఉంది వాతావరణం. అయితే సా క్షౌమవసన, తెల్లటి పట్టు వస్త్రం కట్టుకొని, క్షత్రియ మహారాణులు కదా వాళ్ళందరూ, తెల్ల పట్టు వస్త్రం మీద ఒక బార్డర్, హంసం బార్డర్ వస్తుంది. హంసాంకిత క్షౌమేణ అని వస్తుంది, హంసం బార్డర్ వస్తుంది. అదే వేసుకుంటారు. ప్రత్యేకించి పూజా వ్రతం ఇట్లాంటివి చేసేటప్పుడు అట్లాంటి సిల్క్, వైట్ కలర్ సిల్క్ పట్టు, దాంతో వాళ్ళు మడిలా కట్టుకుంటారు. వాళ్ళు కూడా క్షత్రియ స్త్రీలు, వాళ్ళు కూడా అలా కట్టుకొని అలా కూర్చొని పూజలన్నీ చేస్తూ ఉంది.
అలా చేస్తూ ఉంటే తాం శుక్ల క్షౌమ సంవీతాం రథయోగేన కర్షితాం తర్పయంతీం దదర్శాభి దేవతాం వరవర్ణినీం. అలా పూజలన్నీ చేస్తూ ఉంది. ఇంత పూజలు చేస్తుంది. రాముడు బాగుండాలి, రాముడికి ఏం కష్టం రాకూడదు అని. కౌసల్యమ్మ ఏమైనా మనలా చేస్తుందా? చాలా శ్రద్ధతో చేస్తుంది. కొంచెం కూడా పిసిరంతా కూడా లోపం ఉండదు. ఇక్కడ ఉన్న బ్రాహ్మణులు ఏమైనా లోపం చేస్తారా? చేయరు. త్రేతాయుగం అది, కలియుగం కాదు. వాళ్ళందరూ వేదం బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు, దీర్ఘాయుష్షు, మొత్తం ధర్మం పరిపూర్ణంగా తెలిసిన వారు. అటువంటి వాళ్ళు పూజ చేస్తున్నారు. ఇది మొదటిసారి కాదు, ఎప్పటి నుంచో ఆవిడ ఇలానే ఉంటుంది. ఎప్పుడు సత్కారం, ధార్మిక కార్యం చేస్తూనే ఉంటుంది. మళ్ళీ ఎందుకు ఫలించలేదు? ఇంత ధార్మిక కార్యం చేస్తుంటే కూడా రాముడు ఎందుకు వనవాసం వెళ్తున్నాడు అంటే ఇది జరుగుతుంది మనకు కూడా. మనకి ప్రశ్న వస్తూ ఉంటుంది. నేను తిరగని గుడి లేదు, చేయని వ్రతం లేదు, అయినా పిల్లలు పుట్టట్లేదు, అయినా పెళ్ళి అవ్వట్లేదు, ఏంటో ఇది అని అనిపిస్తుంది కదా. ఇది సింపుల్, మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఆన్సర్. ఏంటంటే మన పుణ్యం యొక్క మనం చేసే సత్కారం కంటే మన పాపం యొక్క తాకిడి ఎక్కువ ఉందనుకోండి, అదే చేయిస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు కష్టం వచ్చిందే అనుకోకూడదు. ఆ కష్టం యొక్క తాకిడిని మీరు చేసే సత్కార్యం తప్పకుండా తగ్గించుంటుంది. ఇది కూడా చేయకుండా అది వచ్చిందంటే అది ఇంకా దాని తాకిడి ఎంత ఇంకా ధీటుగా ఉండేదో మనకు తెలియదు. సపోజ్ మీకు అది నిర్వృత్తి చేసింది, మీరు అది తగ్గించేసింది, మీరు చేసిన పుణ్యకార్యం వల్ల మీకు మంచిది అయింది అనుకోండి, అప్పుడు మీ పాపం నిజంగా చాలా తక్కువే అని అనుకోవాలి. కాబట్టి అందుకే ఏం చేయాలంటే సత్కార్యం చేస్తూ ఉండాలి. సత్కార్యం చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుందంటే పాపం తగ్గుతుంది. పాపం మనకి ఏదో కష్టం వచ్చింది కదా అని సత్కార్యం చేయడం మానేయకూడదు. నాకు కష్టం వచ్చింది అందుకని చాలామంది అంటారు, ఊరికే నాకు కష్టమే వచ్చిందండి అందుకే నేను దేవుడిని నమ్మేయడం మానేశాను అని అంటారు. ఎవరి వల్ల కష్టం వచ్చింది? దేవుడి వల్ల నీకు కష్టం రాలేదు, నీ వల్ల నీకు కష్టం వచ్చింది కదా. నువ్వు చేసిన దానివల్ల నీకు కష్టం వచ్చింది. కాబట్టి అందుకే కౌసల్యమ్మ ఇప్పుడు కష్టం వచ్చింది కదా అని ధర్మకార్యం చేయడం ఆపుతుందా అంటే ఆపదు. రాముడు ఆపుతాడా? ఆపడు. ఎందుకు అంటే ధార్మికమైన బుద్ధి కలిగిన వాళ్ళు అలానే ఆలోచిస్తారు. వాళ్ళు ఎప్పుడు పాపం వచ్చింది కదా, నష్టం వచ్చింది కదా అని సత్కార్యం చేయడం ఆపరు. ఎందుకంటే అది చేస్తూ ఎందుకంటే అందుకే కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, మా ఫలేషు కథాచన అంటున్నాడు. రిజల్ట్ నా చేతిలో వదిలే అంటున్నాడు. ఎందుకు రిజల్ట్ నా చేతిలో వదిలే అంటున్నాడు? మీరు చాలా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి. కృష్ణుడు నువ్వు ధార్మికమైన పనంతా చెయ్యి, రిజల్ట్ నా చేతిలో వదిలేయి అన్నాడంటే మీకు వాడు ఫలితం ఇవ్వడు అని అర్థం కాదు. ఫలితం నా చేతిలో ఇవ్వ అంటే మీకేమర్థం అంటే మీకు మీ కొడుకు దగ్గర మీరేమంటారు? నాన్న ఇది కొని నాన్న అని వాడు అడిగాడంటే మీరేమంటారు? నీకు ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వాలో నాకు తెలుసు, నువ్వు నోర్మూయి అంటారు. కృష్ణుడు అదే అంటున్నాడు, నీకు ఎప్పుడు ఏది ఇవ్వాలో నాకు తెలుసు, కాబట్టి ఫలితం నువ్వు నాకు వదిలేసి. ఎందుకంటే నేను ఇస్తే నీకు కరెక్ట్గా ఇస్తాను, ఇంకా గొప్పగా ఇస్తాను నీకు అది తెలియదు. మనం తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుందో తెలుసా అండి? ఎఫ్డి వేసిన 1 మంత్కే తీసుకున్నట్టు ఉంటుంది. మనం తీసుకుని కృష్ణుడు ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది? అది సిప్ AA 20 years తర్వాత ఇస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా ఉంటుంది. కృష్ణుడు అలా ఇస్తాడు, కొంచెం ఓపిక పట్టాలి అప్పుడు ఇస్తాడు. అలా ఇప్పుడు రాముడు వచ్చాడు. రాముడు రాగానే ఆలింగనం చేసుకుందట. కౌసల్య పుత్ర వాత్సల్యాత్ ఇదం ప్రియహితం వచః. రాగానే రాముణ్ణి కౌగలించుకొని రాగానే ఇలా ఆశీర్వాదం చేసింది. ఏం ఆశీర్వాదం చేసిందంటే వృద్ధానాం ధర్మశీలానాం రాజర్షీనాం మహాత్మనాం ప్రాప్నుయాయుశ్చ కీర్తించ ధర్మం చాపి ఉచితం కులే అని అంటుంది. అది నిజంగా ఇలా ఆశీర్వాదం చేయడం కౌసల్యమ్మ వల్లే అవుతుంది, మన వల్ల అవ్వదు. మనం రేపటి నుంచి రాజు అవుతున్నావు, చాలా హాయిగా ఉండు, మంచి సుఖాలన్నీ అనుభవించు, ఇప్పటి నుంచి నువ్వు చెప్పిందే ఆర్డర్స్, నువ్వు ఏదైనా చేయొచ్చు అలా అనట్లేదు. చాలా అందంగా ఉంటుంది. నన్న రాఘవ వృద్ధానాం ధర్మశీలానాం రాజర్షీనాం మహాత్మనాం ప్రాప్నూహి ఆయుశ్చ కీర్తించ ధర్మం చాపి ఉచితం కులే. నాన్న రామ,
మన వంశం, మన సూర్యవంశానికి ఉచితమైన నడవడి ఎలా ఉంటుందో అటువంటి నడవడి నువ్వు ఇలానే, నీకు అటువంటి ధర్మంలోనే నువ్వు నిలకడగా ఉండాలన్న నేను ఆశీర్వాదం చేస్తున్నాను. నీకు అటువంటి కీర్తే రావాలి. ఏం కీర్తి? నువ్వు ధర్మంలో నించున్నావు అనే కీర్తి నీకు రావాలి. నువ్వు రాజు అనే కీర్తి నీకు రాకూడదు. నువ్వు ధార్మికమైన రాజు, కుల ధర్మాన్ని తప్పని అటువంటి రాజు అనే కీర్తి నీకు రావాలి. నీకు ఆయుష్ ఎలా ఉండాలి, నీ ప్రవర్తన ఎలా ఉండాలి అంటే వృద్ధానాం ధర్మశీలానాం రాజర్షీనాం మహాత్మనాం. గొప్ప గొప్ప రాజులందరూ వాళ్ళు ధర్మశీలం, ధర్మం మీద వాళ్ళకి రుచి ఉండి, ధర్మం మీద నిష్ట ఉండి వాళ్ళు రాజులు, రాజర్షులు అయ్యారు. వాళ్ళు రాజులే ఋషితుల్యమైన రాజులు కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళ చింతన ఎలా ఉంటుందంటే ఈయన ఋషియా రాజా అన్నట్టు అర్థం కాదు. జనక మహారాజు, విశ్వామిత్రుడు, వీళ్ళందరూ వాళ్ళ చింతన చూస్తే ఎలా ఉంటుందంటే ఋషి తుల్యంగా ఉంటారు, కానీ మహారాజు పదవిలో ఉంటారు అంతే. కానీ వాళ్ళ నడవడి, వాళ్ళ మాట్లాడే మాటలు, వాళ్ళ యొక్క మనస్తత్వం అదంతా ఒక ఋషి తుల్యంగా ఉంటుంది. రాజర్షి అంటారు వాళ్ళు. కాబట్టి అటువంటి రాజులు వాళ్ళు రాజర్షిలా ఎలా ఉన్నారో నువ్వు అలా ఉండాలి. ఇలా ఇలా ఆశీర్వాదం చేస్తావు. అప్పుడు రాముడు మనసులో అనుకుంటున్నాడు, ఎంత గొప్ప అమ్మకి నేను కొడుకుగా పుట్టాను అని అనుకుంటాడు కదా ఎవరైనా. అయితే సత్య ప్రతిజ్ఞం పితరం రాజానం పశ్య రాఘవ. రాఘవ చూసావా, మీ నాన్న ఎంత సత్య ప్రతిజ్ఞుడో చూసావా. మాట అంటే మాట కదా, నిన్నన్నాడు ఇవాళే చేసేస్తున్నాడు పట్టాభిషేకం. మీ నాన్న నిజంగా ధర్మం తప్పడురా, ఒక మాట అన్నాడంటే చేసేస్తాడు. ఎంత ధర్మం. నాకు తెలిసి ఆయన జీవితంలో ఒక ప్రతిజ్ఞ ఇచ్చి దాన్ని ఆయన వెనక్కి తీసుకున్నట్టు నేను ఎప్పుడు వినలేదురా. మీ నాన్న అంత మంచివాడు తెలుసా. చూడు నిన్నే అన్నాడు, నిన్నే అనౌన్స్ చేశాడు, ఇవాళ పట్టాభిషేకం చేసేస్తున్నాడు. అధ్యైవత్వాంస ధర్మాత్మ యవ్వరాజ్యే విశేక్షతి. ఎవరైనా చేస్తారా? ఎవరైనా చేస్తారు? చేయరు. ఇంకొన్ని రోజులు మనమే రాజుగా ఉందామని అనుకుంటారు. అంటే వెంటనే ఎవరైనా కొడుకు ఇస్తారా? ఆయన ఇస్తున్నాడు. ఇస్తాననగానే ఏమాత్రం ఆలోచించకుండా రేపే పట్టాభిషేకం అని ఏర్పాట్లన్నీ చేసి అన్నీ సిద్ధం చేస్తున్నాడే. ఎంత మంచి నాన్న మీ నాన్న అని అంటుంది ఆవిడే. ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు లేదు అనగానే తిడుతుంది అదే ఆయన్ని. అలా ఉంటుంది మన ధర్మచింతన. అంటే మనకు అనుకూలంగా ఒకరు ప్రవేశిస్తాడంటే మంచోడు, మనకి నచ్చలేదు ఆయన ప్రవర్తన అంటే పాపాత్ముడు అని అంటారు. అసలు వీడు మనిషేనా అన్నట్టు మాట్లాడు. వీడు మనిషేనా అదే వెలేసేస్తాం, ఆయన మానవత్వాన్ని వెలేసేస్తాం కదా. కాబట్టి అది రాముడే మాట్లాడతాడు. దత్తమాసనమాలభ్య భోజనేన నిమంత్రిత అని అనింది. అక్కడ ఒక రత్నమయమైన ఆసనం ఒకటి ఉంది. దశరథ మహారాజు ఎప్పుడు వచ్చినా అదే ఆసనంలో కూర్చుంటారట. ఆ ఆసనంలో రాముడిని కూర్చోబెడుతుంది. ఆ పట్టు వస్త్రం అంతా వేసుకొని వచ్చాడు కదా, అంతా రానన్న అని తన చేతితో ఆవిడే ఇలా భుజాల దగ్గర పట్టుకొని నాన్న కూర్చోవని కూర్చోబెడుతుంది. కూర్చోబెట్టేసి రే తీసుకోండి రండి అని రాముడికి ఇష్టమైన భోజనాలన్నీ ఒక పెద్ద ఒక థాలీ అంటారు కదా, దాంట్లో అన్నీ పెట్టి కొంచెం పాయసం, కొంచెం ఆ స్వీట్ ఈ స్వీట్ అవన్నీ అన్నీ తీసుకొచ్చి చేతితో తినిపించాలి అనుకుంటుంది. మాతరం రాఘవ కించిత్ ప్రసార్యాంజలిమబ్రవీత్. ఇప్పుడు రాముడు ఇప్పుడు ఎలా, ఇప్పుడు రాముడు వనవాసం వెళ్ళాలి. కైకమ్మ ఏం కండిషన్ పెట్టింది? నువ్వు అసలు రాజ్య భోగాలు ఏది అనుభవించకూడదు, నారచీర కట్టుకొని వెళ్ళాలి అని. అటువంటి వస్త్రం కట్టుకొని నువ్వు వెళ్ళాలి. ఏమాత్రం వనవాసుల్లో వనాల్లో మహర్షులు ఎలా ఉంటారో, తపస్సులు ఎలా ఉంటారో అలా నువ్వు ఉండాలి అని చెప్పిందా? ఒక్కసారి లాస్ట్ టైం తినేసి వెళ్తాను అంటే ఆయన రాముడు కాదు. మనం అంటే అలానే చేస్తాం. కైకమ్మ చూడట్లేదు, ఒకసారి లాస్ట్ టైం తినేసి వెళ్దాం, మనం అలానే చేస్తాం. రాముడు అలా చేయడు. ఎందుకంటే మాట అంటే మాటే. మాట సద్భిస్తూ లీలయా ప్రోక్తం శిలాలిఖితం అక్షరం అని అన్నారు శాస్త్రం. మంచి వాళ్ళు ఊరికే ఒక మాట అంటే కూడా వాళ్ళ హృదయంలో అది శిలాశాసనం. అయ్యో నేను మాటిచ్చేశానే అని ఉంటుంది. అదే ధర్మం మీద చింతలేని వాళ్ళకి నీ మీద ఒట్టు అంటే కూడా పట్టించుకోరు. అది జలయ లిఖితం అక్షరం అన్నారు. వాళ్ళు నీళ్ళలో రాసినట్టు వాళ్ళు చాలా సులభంగా తీసి పడేస్తారు. అవును చెప్పాను అయితే ఏంటి, చెప్పిందన్నీ చేయాలని రూల్ ఉందా అంటారు. నువ్వు చెప్పిందన్నీ చేస్తావా, నేను ఎందుకు చేయాలి అంటారు. కానీ ఇలా
లేదు నేను ఆయనకి మాట ఇచ్చాను, ఆయనకు గుర్తు లేకపోయినా నేను చెప్పాను కదా నేను చెయ్యాలి. ధర్మం ఎందు చింతన ఉన్నవాళ్ళు ఇలా ఉంటారు. కాబట్టి ఇప్పుడు రాముడు ఇలా ప్రసార్యాంజలిమబ్రవీత్, ఇలా అంజలి కట్టిస్తూ వాల్మీకి అంటున్నారు, సస్వభావ వినీతశ్చ గౌరవాచ్చ తథానతః ప్రస్థితో దండకారణ్యం ఆప్రష్టుం ఉపచక్రమే. రాముడు స్వాభావికంగానే చాలా వినీతుడు, చాలా వినయం కలిగిన వాడు, చాలా గౌరవం, పెద్దవాళ్ళ పట్ల చాలా గౌరవం, మర్యాద పురుషోత్తముడు అంటారు కదా, ఎవరికి ఎంత గౌరవం ఇవ్వాలి, ఎలా మాట్లాడాలి అన్నీ తెలిసినవాడు. కాబట్టి చాలా అందంగా మాట్లాడుతున్నాడు అంటున్నారు వాల్మీకి మహర్షి. ఎలా అంటున్నారు, అమ్మా నేను విషయం చెప్తాను, తప్పుగా అనుకోవద్దు. దైవి నూనం న జానీషే ప్రస్థితో దండకారణ్యం ఆప్రష్టుం ఉపచక్రమే గమిష్యే దండకారణ్యం కిమనేనాసనేన మే విష్టరాసనయోగ్యో హి కాలోయం మాముపస్థితః. అమ్మా చేతులు జోడించి నమస్కారం చేస్తానమ్మా, ఈ ఆసనం నేను ఇప్పుడు తీసుకోకూడదు తల్లి, నేను ఇప్పుడు వనవాసం వెళ్ళాలి, నేను ఈ సుఖాలని అనుభవించకూడదు, నాన్న యొక్క నియమనం నన్ను వనవాసం వెళ్ళమని చెప్పారమ్మా, కానీ తప్పుగా అనుకోకు తల్లి, నేను ఇవన్నీ స్వీకరించలేను అని చెప్పారు. చెప్పేసి అమ్మ చాలా అందంగా అంటున్నాడు, ఎందుకంటే అమ్మ మనసు నొప్పి పెట్టించకూడదు కదా. చతుర్దశ హి వర్షాని వత్స్యామి విజనేవనే కందమూలఫలైర్జీవాన్ హిత్వా మునివసాదిమం. అమ్మా నేను ఇవన్నీ తినకూడదు, నేను కందమూలాలే తినాలి, నువ్వేం బాధపడకు, వనవాసం వెళ్ళమన్నారు కదా, నువ్వేం బాధపడకు. చతుర్దశ హి వర్షాని, జస్ట్ 14 years అమ్మా, ఇలా వెళ్ళి అలా వచ్చేస్తాను, నువ్వేం కంగారు పడకు, నీవన్నీ స్వీకరించకూడదు తల్లి, నన్ను తప్పుగా అనుకోకు అని అంటున్నాను. భరతాయ మహారాజో యవ్వరాజ్యం ప్రయచ్చతి మాం పునర్దండకారణ్యం వివాసయతి తాపసం సచక్షాష్టౌ చ వర్షాని వత్స్యామి విజనే జనే ఆసేవమానో వన్యాని ఫలమూలైశ్చ వర్తయన్నే. కాబట్టమ్మా భరతుడు రాజవుతాడు, భరతుడు చాలా అందరినీ బాగా చూసుకుంటాడు, నేను ఇప్పుడు వెంటనే దండకారణ్యం బయలుదేరాల్సిన పరిస్థితి ఉంది, కాబట్టి నేను వెంటనే బయలుదేరాలి, నీ ఆశీర్వాదం తీసుకోవాలని వచ్చానమ్మా, నన్ను ఆశీర్వదించమ్మా అని అన్నారు. అన్నగానే ఏమైందంటే ఉపావృత్యోత్థితాం దీనాం బడవామివ వాహితాం పాంసు గుంఠిత సర్వాంగీం విమర్శ చపాణినా. ఒక అరటి చెట్టుని కొట్టేస్తే, అరటి చెట్టుని కొట్టడం చాలా తేలిక, ఇలా నూకేస్తే కూడా పడిపోతుంది. ఇలా కొట్టగానే ఎలా అది పడిపోతుందో అలా మూర్ఛ పడిపోయిందండి కౌసల్యం. అది వినంగానే ఒక యాంగ్జైటీ అటాక్ అంటారు కదా, అలా ఇలా, ఎందుకంటే చాలా పూజలన్నీ చేస్తుంది, రాముడు అంటే చాలా ఇష్టం, ఇటువంటి కష్టం, రాజ్యం వద్దు అంటే వేరే విషయం, వనవాసం వెళ్ళాలంటే ఎలా ఉంటుంది, కాబట్టి అటువంటి కష్టం వచ్చిందట. రాగానే ఇలా పడిపోయింది కింద. అప్పుడు సా రాగముపాసీనాం అసుఖార్త సుఖోచిత ఉవాచ పురుషవ్యాఘ్రముపశృణ్వంతి లక్ష్మణే. వెనకాల లక్ష్మణస్వామి ఉన్నారు, ఇద్దరు రాముడు లక్ష్మణ్ ఇద్దరు కలిసి కౌసల్యమ్మని లేపి కూర్చోబెట్టారు. కూర్చోబెట్టి కొంచెం ఆవిడ మళ్ళీ కొంచెం తేరుకున్నాక ఇలా మాట్లాడిదట. ఇలా కొంచెంసేపు మౌనంగా ఉండింది అని రాముడిని చూసి ఇలా అనిందట, యది పుత్రన జాయేథ మమ శోకాయ రాఘవ నస్మ దుఃఖమతో భూయః పశ్యేయం అహమప్రజాః. చాలా గౌరవమైన, చాలా రమా నువ్వు అసలు పుట్టకపోతే బాగుండురా అని చెప్పింది. ఎందుకంటే నా వల్లే కదరా నీకు ఇంత దుఃఖం, నా కొడుకుగా పుట్టినందువల్లే కదరా నీకు ఇంత కష్టం, కౌసల్య కొడుకుగానే కదా నీకు ఇంత కష్టం, నువ్వు వేరెవరికైనా పుట్టుంటే నీ కష్టం వస్తుందా? అసలు నాకు పిల్లలే లేకపోతే హాయిగా ఉండేది కాదు. ఏక ఏవహి వంద్యాయాః శోకోపవతి మానసః అప్రజాస్మీతి సంతాపో నహన్యః పుత్ర విద్యతే. అసలు పిల్లలు లేని అసలు నాకు పిల్లలే పుట్టకుండా ఉండాల్సింది, ఎన్నో సంవత్సరాలు వ్రతం చేసి నేను కన్నాను, అసలు అది దొరకలేదనుకో, నువ్వు అసలు పుట్టలేదనుకో, నువ్వు పుట్టకపోయి ఉంటే నాకు ఒకే ఒక కష్టం ఉండేది, పిల్లలు లేరు అని ఒక కష్టం. అది శోకోభవతి మానసః, ఆ కష్టం కూడా పిల్లలు లేని వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు అనే కష్టం మనసులోనే ఉంటుంది. ఏమంటే మీకు పిల్లలు లేరా అంటే బయట చెప్పుకుంటారు,
అవ్వలేదండి అని మనసులో దుఃఖపడతారు, బయట నవ్వుతూ వదిలేస్తారు, చిన్న విషయంగా ఉండిపోతుంది. కానీ పిల్లలు పుట్టాక ఎంత కష్టం రా, అడుగడుక్కి కష్టం. నిన్ను వాళ్ళని పెంచాలి, పెద్ద చేయాలి, ఈ కష్టం ఆ కష్టం. ఒకసారి ఆరోగ్యం బాగుండదు, రాత్రి ఏడుస్తారు, పగలు ఏడుస్తారు, ఎక్కడో వెళ్తారు, దెబ్బ తగులుతుంది, కాళ్ళు విరుగుతుంది, అది విరుగుతుంది, ఎగ్జామ్స్ ఇదవ్వదు, ఎవరినో ఏమో అంటారు, వీడినొకడు కొడతాడు, వీడు ఒకళ్ళు తేరి దెబ్బలు తింటాడు, వీడు సరైన స్కూల్లో వేయాలి, కాలేజీ చేయాలి. ధర్మశాస్త్రం ఉంటుంది, మనకి జ్ఞానం రాకముందు మనకి స్మృతి, మనకు ఏజ్ నుంచే గుర్తుంటుంది. 5 years వరకు 5 years నుంచి గుర్తుంది అనుకోండి. దానికంటే ముందు వరకు అమ్మా నాన్న ఒక సంతానాన్ని 1,00,000 సార్లు కాపాడుతారు. చావు నుంచి 1,00,000 సార్లు కాపాడుతారు. గర్భంలో వచ్చినప్పటి నుంచి 1,00,000 times కాపాడుతారు. 1,00,000 అంటే జస్ట్ ఒక ఏదో ఒక నంబర్ కాదు, లిటరల్గా 1,00,000 times కాపాడుతారు. కాబట్టి చూడండి, చిన్న శిశువు ఉంది, అది ఇక్కడ పడుతుందేమో, అక్కడ పడుతుందేమో, ఇలా పెట్టాలి, అలా పెట్టాలి, అలా రోజుకి 100 వేసుకోండి, ప్రతిరోజుకి 100 సార్లు కాపాడతారు. అలా 1,00,000 times కాపాడుతారు. 1,00,000 సార్లు మనం చచ్చిపోవాలి, ఆ చచ్చిపోయే ఆపద నుంచి మనకి కాపాడతారు. ఎప్పుడు మనకి స్పృహ రాకముందే, మనకి ఏది ధర్మం ఏది అధర్మం అని తెలియకముందే అన్నిసార్లు కాపాడతారు. దాని తర్వాత మా గురువుగారు ఎప్పుడు ఒక ఉదాహరణ ఇస్తారు, నేను జీవితాంతం అదే గుర్తుపెట్టుకున్నాను. ఎందుకు అమ్మా నాన్నలని గౌరవించాలి అన్న ఉదాహరణ. నువ్వు పుట్టంగానే మీ అమ్మా నాన్న నిన్ను ఒక చెత్త కుప్పలో పడేసి వెళ్ళిపోయారు. నీ పరిస్థితి ఏంటి? చాలామంది చేస్తున్నారు. మనం డైలీ గాంధీ హాస్పిటల్ దగ్గర వెళ్ళండి, డైలీ 8 పిల్లలు ఉంటారు చెత్త కుప్పలు, డైలీ ఉంటారు. మా ఆవిడ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఒక ఆవిడ గాంధీ హాస్పిటల్లో పనిచేసేది, ఆడపిల్ల అంటే సార్ చెత్త కుప్పలోనే ఉంటుంది. అలా ఉన్నారు ఇంకా చాలామంది. అయితే నీకు అలా చేసింటే, చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు కదా, మరి చేయలేదు. సరే, ఈడొకడు పుట్టాడు నా ప్రాణానికి అన్నట్టున్నారా? నిన్ను పోషిస్తున్నారు, నువ్వు బేవారసుగా ఉన్నా నిన్ను పోషిస్తున్నారు, నువ్వు ఉద్యోగం చేయకుండా నిన్ను పోషిస్తున్నారు, జీవితాంతం నిన్ను పోషిస్తున్నారు, వాళ్ళు పెన్షన్తో అయినా నిన్ను పోషిస్తున్నారు, పోషించడానికి రెడీగా ఉన్నారు. నువ్వు పుట్టగానే నిన్ను నీ మానాన నువ్వు పో అని నేను వదిలేయకుండా ఇంత పెద్ద చేశారే, నిన్ను వదిలేయలేదు వాళ్ళు, అందుకే నువ్వు వాళ్ళని డైలీ వాళ్ళ కాలు మొక్కాలి అన్నారు మా గురుగారు. అందుకే ఆ ఒక్క రీజన్ చాలు, నువ్వు వాళ్ళ కాలు మొక్కడం. వాళ్ళు ఏదో నీకేదో చేశారా అనేది నీకు మర్చిపో. నువ్వు పుట్టగానే నిన్ను వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకున్నారు, దానికే నువ్వు వాళ్ళకి ఉపకారం చేయాలి అని చెప్పి. అది ధర్మశాస్త్రంలో కూడా ఒక శ్లోకం ఉంది. మను అంటున్నారు, యం మాతా పితరౌ క్లేశం సహేతే సంభవే నృణాం నతస్య నిష్కృతిశక్య కర్తుం వర్షశతైరపి. ఒక పిల్లాడు, ఒక సంతానం పెద్ద అయ్యి వాడంతలో వాడు జీవించడానికి అమ్మా నాన్న పడే కష్టం ఉందే, ఆ కష్టానికి వీడు ప్రత్యుపకారం చేయాలంటే వీడు 100 సంవత్సరాలు సేవ చేసినా సరిపోదు అని అంటున్నారు. 100 సంవత్సరాలు సేవ చేసినా సరిపోదు, దానికి ప్రత్యుపకారం చేయలేడు వీడు. ఎందుకు చేయలేడంటే, వీడు ప్రత్యుపకారం చెయ్యాలంటే వాళ్ళ అమ్మా నాన్న కూడా ఆ చిన్న శిశువులా మారాలి. అది సంభవమే కాదు. నువ్వు చిన్న శిశువులా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు నీకు చూసుకున్నారా? వాళ్ళు అటువంటి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడే నువ్వు చేయగలవు. వాళ్ళు ఎప్పటికీ అలా అవ్వరు, నువ్వు చేయలేవు, నువ్వు ఎప్పటికీ చేయలేవు. కాబట్టి అందుకే చాలా ముఖ్యం అది. అందుకే అంటుంది, ఏకహేవహి వంద్యాయా శోకో భవతి మానస. వంద్య అంటే ఏంటి? గుడ్రాలు. అటువంటి ఆవిడికి పెద్ద కష్టం ఉండదు. అది కష్టమే, కానీ పిల్లోడు పుట్టాగున్నంత కష్టం ఆవిడికి ఉండదు రానంట. ఎందుకు అంటే, అప్రజాస్మీతి సంతాపో నహన్య పుత్ర విద్యతే. పిల్లోడు పుట్టాక రేపు పట్టాభిషేకం అని వనవాసం వెళ్తున్నాడంటే, అటువంటి అమ్మ కంటే పిల్లలు లేని అమ్మ నయం కదరా, నాకంటే ఆవిడే నయం కదరా అని అంటుంది కౌసల్య. నా దృష్టపూర్వం కళ్యాణం సుఖం వాపతి పౌరుషే అపి పుత్రే విపశ్యేయం ఇది రామాస్థితం మయా. 10 నిమిషాలు ముగించేస్తాను, సర్గ అయిపోతుంది. చాలా విషయాలు ఉన్నాయి, అది ఈ సర్గలో ఇంతే అవుతుంది ఈ సంచికలో, ఎందుకంటే వదలలేం కొన్ని శ్లోకాలు. నా దృష్ట, ఇదంతా కుటుంబ ధర్మం.
ఈ మొత్తం మీరు ఇప్పుడు మాట్లాడేది కౌసల్య, రాముడు, లక్ష్మణుడు అన్నీ మాట్లాడేది కుటుంబ ధర్మం. చాలా ధర్మ సందేహాలన్నీ వస్తాయి. అన్నిటికీ ఒక్కొక్కటి జవాబు చెప్తాడు రాముడు, క్లియర్గా జవాబు చెప్తాడు. నా దృష్టపూర్వం ఇది కౌసల్య సంభాషణ వరకు అవిపోతుంది. నెక్స్ట్ సంచికలో చూద్దాం. నా దృష్టపూర్వం కళ్యాణం సుఖం వాపతి పౌరుషే. రామా, నువ్వేమో అనుకుంటున్నావు నేను సుఖంగా ఉన్నానని. నేను పట్టమహిషి అని పేరే, నేను ఏ రోజు సుఖంగా లేనురా. పతి పౌరుషే, దశరథుడు నేను ఇన్ని వ్రతాలు చేశాను, ఆయన బాగుండాలి, నువ్వు బాగుండాలి, రాజ్యం బాగుండాలి, అన్నీ చేశాను. ఒక్కసారి కూడా ఆయన నాతో వచ్చి సరిగా మాట్లాడలేదు తెలుసా. ఇది దశరథ మహారాజే ఒప్పుకున్నారు కదా కైకేయి దగ్గర. ఏమన్నారు? కైకేయి కౌసల్యకి నేనంటే ఎంత ఇష్టం తెలుసా, నా కోసం ఎన్ని సత్కార్యాలు చేసేవి, నేను బాగుండాలి అని ఒక్కసారి కూడా నేను లెక్క చేయలేదు. ఎందుకు లెక్క చేయలేదు తెలుసా? ఆవిడ్ని నేను ప్రశంసిస్తే నువ్వు నాకు దూరం అయిపోతావేమో అని నేను ఆవిడ్ని దూరం పెట్టాను. ఇప్పుడు నాకు అర్థమవుతుంది, నేను పామును తీసుకొచ్చి ఒళ్ళో పెట్టుకున్నాను అని అన్నారు మాట. ఇదే మాట కౌసల్య అంటుంది. ఏమంటుంది? అపి పుత్రే విపశ్యేయం ఇతి రామా స్థితం మయా. నాకు మీ నాన్న వల్ల ఎప్పుడు సుఖం దొరకలేదురా. పెళ్ళయింది అనే పేరు కానీ మిగతా భార్యలకు ఇచ్చినంత ఆనందం వాళ్ళతో ఆయన మాట్లాడే మాటలు, ఆ వ్యవహారంలో ఆయన ఇచ్చే ఆనందం నాకు ఇవ్వలేదు. ఆయన నాతో సరిగా మాట్లాడలేదురా. 67 సంవత్సరాలు అయింది మా సంసార జీవితంలో, గృహస్థ జీవితంలో నాతో సరిగ్గా మాట్లాడలేదురా. 60,000 సంవత్సరాలు ఆవిడికి కూడా. దశరథుడు ఎంత వృద్ధుడో ఈవిడ కూడా అంత వృద్ధురాలు. కానీ నీ వల్లే సుఖం వస్తుందేమో దేవుడు, పోనీలే ఆయన వల్ల సుఖం రాకపోయినా కొడుకు వల్ల సుఖం ఇస్తున్నాడేమో అని అనుకున్నాను రా. అది కూడా లేకుండా అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు అని అంటుంది. సా బహుపుణ్యం అనుజ్ఞాని వాక్యాని హృదయచ్చిదాం అహం శ్రోష్యే సపత్నీనాం అవరాణాం పరాసతి. నేను భార్యల్లో అందరికంటే పట్టపురాన్ని నేనే. కానీ నన్ను ఎంతమంది ఎన్ని మాటలు అన్నారు తెలుసా. నా సపత్నులు కైకేయిని ఉద్దేశించి అంటుంది, ఎంతమంది ఎన్ని మాటలు అన్నారో అన్నీ నేను సహించుకున్నాను రా నీ ముఖం చూసి. ఎందుకంటే ప్రతిసారి నేను ఎందుకు బతికుండాలి అనిపించినప్పుడు నువ్వు కనిపిస్తావు. వీడు నా కొడుకు, వీడు ఉంటే నన్ను సుఖంగా చూసుకుంటాడు అని నీకోసమే నేను బతుకున్నాను రా. నువ్వే నా నుంచి వెళ్ళిపోతానంటావా, వనవాసానికి వెళ్ళిపోతానంటావా, అమ్మ బతికుండగా వనవాసం వెళ్తానంటావా, ఏంట్రా ఇది అని అంటుంది. అహో దుఃఖతరం కిమ్ను ప్రమాదానాం భవిష్యతి మమ శోకో విలాపశ్చ యాదృశోయం అనంతకః త్వయి సన్నిహితేప్యేవం అహమాసం నిరాకృత కిం పునః ప్రయోషితే తాత ధ్రువం మరణమేవ హి. నాన్న, నువ్వు ఉన్నప్పుడే నాకు ఇన్ని కష్టాలుంటే నువ్వు లేనప్పుడు నాకు ఎన్ని కష్టాలు వస్తాయిరా. ఎంతమంది ఎన్ని మాటలు అంటారా. అటువంటి ఒక పరిస్థితిలో, క్లేశమైన పరిస్థితిలో నేను బతికుండాలి అనుకుంటున్నావారా. నీకు ఎంత ఇది ఉంటే, నేను ఇంత కష్టపడుతుంటే నువ్వు నా దగ్గర వచ్చి అమ్మా 14 ఏళ్ళే నేను వెళ్ళొచ్చేస్తాను, నువ్వు ఇక్కడే ఉండు అంటావా. నువ్వు ఉంటేనే నాకు ఇంత కష్టం ఉంది, నువ్వు లేకపోతే నా పరిస్థితి ఆలోచించావట్రా అని అంటు. అత్యంతం నిగృహీతాస్మి భర్తుర్నిత్య సమ్మత పరివారేణ కైకేయ్యాః సమావాపి అథవావర యోహి మాం సేవతే కశ్చిత్ అపి వాపి అనువర్తతే కైకేయ్యా పుత్రమన్వీక్ష సజనో నాభిభాషతే. నీకు తెలీదురా రామా, ఎన్నోసార్లు నేను ఇలా వచ్చి ప్రేమగా మాట్లాడుతుంటే ఇలా నన్ను తీసి పడేసినట్లు మాట్లాడడం, నా దగ్గర పరుషంగా మాట్లాడడం, నేను ఇలా వస్తే అలా ముఖం తిప్పుకోవడం, ఇలాంటివి ఎన్ని చేసింది తెలుసా మీ పిన్ని, మీ కైకేయి పిన్ని ఎన్నిసార్లు చేసింది తెలుసా. నేనంటేనే కోపం ఆవిడికి, నేను చూస్తేనే ఏదో కోపపడుతుంది. ఎందుకు అలా చేస్తుందో నాకు తెలియదు. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళిపోతాను అంటున్నావు, నువ్వు వెళ్ళిపోతే ఏమవుతుందో తెలుసా. నీకు ఒక విషయం తెలియదు, ఇన్ని రోజులు కైకేయిలా వస్తుందనుకో, నా కింద పనిచేసే పని వాళ్ళు కూడా దూరం వెళ్ళిపోతారు నా నుంచి, అమ్మో కైకేయి వస్తుందా అని. ఎందుకంటే కౌసల్యకి సేవ చేయడం, కౌసల్య దగ్గర ప్రీతిగా ఉండడం కైకేయి చూస్తే మళ్ళీ మన మీద కోపం తెచ్చుకుంటుందేమో, ఆవిడ మహారాణి కదా, మన మీద కోపం తెచ్చుకుంటే మన పరిస్థితి ఏంటి అని
ఇలా కైకే వస్తుంటేనే వీళ్ళందరూ పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతారు రా, నీకు తెలుసా ఇంత కష్టం అనుభవిస్తున్నాను తెలుసా నీకు అని అంటుంది. నువ్వు ఉన్నప్పుడే ఇలా ఉంది, నువ్వు ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇంకా నన్ను ఎంత పీడిస్తుంది, నా దగ్గర ఎవరైనా ఉంటారా, ఒంటరిగా వదిలేస్తారు నన్ను, పోయి నువ్వైనా నా దగ్గర ఉంటావంటే నువ్వు కూడా వెళ్ళిపోతాను అంటున్నావు అని అంటుంది. అయితే దాని నిత్యక్రోధతయా తస్యాహ కథం ను కరవాది తత్ కైకేయ్యా వదనం ద్రష్టుం పుత్రశక్ష్యామి దుర్గత దశసప్తశ వర్షాణి జాతస్య తవ రాఘవ అతీతాని ప్రకాక్షంత్యా మయా దుఃఖ పరీక్షయం. రామా, నేను 17 వర్షాన్ని అన్నాడు. కౌసల్య అంటుంది జాతస్య తవ రాఘవ, నువ్వు పుట్టి 17 అంటే ఏంటి 17 కదా, 17 సంవత్సరాల నుంచి నువ్వు పుట్టి 17 సంవత్సరాలు అయింది, అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను అని చెప్పింది. రాముడు పుట్టి 17, ఇది ఒక చిన్న ఇది 17 ఇయర్స్ అవ్వట్లేదు రాముడికి ఇప్పుడు ఎన్ని అయింది, ఇప్పుడు ఊనషోడశ వర్షమే అన్నాడు అప్పుడు దశరథ మహారాజు, ఇంకా 16 ఏళ్ళు కూడా దాటలేదు అన్నాడు విశ్వామిత్ర మహర్షిదే అడవికి పంపించేటప్పుడు. అప్పుడు 15 దగ్గర ఉన్నాడు, 16 ఇయర్స్ కూడా అవ్వలేదు, ఎందుకంటే క్షత్రియుడు 16 ఇయర్స్ అయితేనే యుద్ధం చేయాలి, 16 ఇయర్స్ వరకు చేయకూడదు. 50 అంటే ఊనషోడశ వర్షమే 16 ఇయర్స్ కూడా అవ్వలేదు, వాడిని పోయి తీసుకెళ్తానంటున్నారే వనవాసానికి అన్నారు విశ్వామిత్ర మహర్షి దగ్గర దశరథుడు. అప్పుడు రాముడు ఏజ్ 15 అనుకోండి. బాలకాండం ఎండ్ దగ్గర ఏమన్నారు, పెళ్ళై 12 సంవత్సరాలు అయింది అన్నారు. అంటే ఇప్పుడు రాముడు ఏజ్ ఎంత 27 26 అనుకోండి, ఇంచుమించు ఆ ఏజ్ అనుకోండి. ఇప్పుడు ఈవిడేమంటుంది 17 అంటుంది, మళ్ళీ 17 జాతస్య అంటుంది, నువ్వు పుట్టి 17 సంవత్సరాలు అయింది, వెయిట్ చేస్తున్నాను అని. అది ఎలా లెక్క తీసుకోవాలి మనం అంటే అలా లెక్క తీసుకో, 17 అక్కడ చా ఉంది కదా, ఆ చాని దశకి అప్లై చేయాలి. దశ చా అంటే 2 దశలు 10 + 10 + 7 అవుతుంది, అప్పుడు 27 అవుతుంది. అది అర్థమైందా, ఇది మన ఆచార్యులు క్లియర్గా నిర్దేశించి ఇచ్చారు. దశసప్తచ అంటే దశ సప్త అని అర్థం. ఆ చ అనేది దశకి యాడ్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు ఏమైంది 20 + 7 27 అయింది. కాబట్టి 27 ఏళ్ళ నుంచి నేను ఎదురు చూస్తున్నాను రా, నువ్వు ఎప్పుడు రాజు అవుతావని. ఇవాళ నా కొడుకు రాజు రాజు ఎప్పుడు అవుతాడు అని వెయిట్ చేస్తుంటే, ఇవాళ రోజు వచ్చింది కదా అని నేను ఆనందపడుతుంటే, ఇంత పెద్ద శోకపూరితమైన వార్తను నాకు చెప్తున్నావారా, అది చెప్పేసి వనవాసం వెళ్తానంటున్నావా అని అంటుంది. తదక్షయం మహద్దుఃఖం నోత్సహే సహితుం చిరాత్ విప్రకారం సపత్నీనామేవ జీర్ణాపి రాఘవ అని మమైవ నూనం మరణం న విద్యతే నచావకాశోస్తి యమక్షయే మమ యదంతకోధ్యైవనమాం జిహీర్షతి ప్రసహ్య సింహో రుదితీం మృగీమివ. రామా, మీ నాన్న దశరథ మహారాజుకే నా మీద కరుణ లేదు అనుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆ యముడికి కూడా నా దగ్గర కరుణ లేదు. నన్ను ఇంత పీడింపజేస్తుంటే కూడా నా ప్రాణం తీసుకెళ్ళట్లేదు ఆయన. నన్ను ఇలానే ఇంకా నువ్వు జీవించు, ఇంకా కష్టం అనుభవించు నన్ను అంటున్నాడు. అసలు ఇదం తు దుఃఖం యదనర్థకాని మే వ్రతాని దానాని చ సంయమాశ్చహి తపస్య తప్తం యదపత్న్యకామ్యయా సునిష్ఫలం బీజమివోక్త మూషరే. నేను చేసిన వ్రతాలు దానాలు యజ్ఞాలు ఇన్ని చేశానే, అన్నీ ఒక ప్రయోజనం లేని భూమి లోపల విత్తనం వేస్తే ఎలా ఉంటుంది అలా అయిపోయిందేరా అన్నీ. ఏ వ్రతం నిన్ను కాపాడలేకపోయిందేరా, నేను చేసిన ఒక్క పూజ కూడా నిన్ను సంరక్షించలేకపోయిందే, నువ్వు ఇంత కష్టం అనుభవిస్తున్నావే, నా పూజ ఫలితం అంతా వేస్ట్ అయిపోయిందా అని అంటుంది. వేస్ట్ అయిందా? అవ్వలేదు. ఎందుకు అంటే కాపాడింది. ఇప్పుడు కష్టం వచ్చింది, ఏదో కష్టం, ప్రారంభం వల్ల ఏదో కష్టం వచ్చింది, కానీ వనవాసంలో రాముడు ఏం కష్టం అనుభవించలేదు. చాలా సుఖంగా సూపర్గా ఉన్నాడు రాముడు. యాక్చువల్లీ చెప్పాలంటే రాముడికి ఇప్పుడు సుఖం, రాముడే అంటాడు, ఒక మా దగ్గర అంటాడు, రాజ్యం కంటే వనం నాకు ఇంకా మంచిది, నాకు శ్రేయస్కరం అంటాడు లక్ష్మణుడి దగ్గర. ఎందుకు అంటే వనవాసంలో రాముడిని చూసుకుంటే చాలు, తనని తాను చూసుకుంటే చాలు. ఇప్పుడు భరతుడు వాడిని చూసుకోవాలి, రాజ్యాన్ని చూసుకోవాలి, మొత్తం భూమిని చూసుకోవాలి.
అయితే ఇప్పుడు రాముడి అభిప్రాయంలో కైకేయికి రాముడి మీద ఎక్కువ ప్రేమ ఉంది. అందుకే ఈజీ బాధ్యతను రాముడికి ఇచ్చి కష్టమైన బాధ్యతని భరతుడికి ఇచ్చింది అని రాముడి అభిప్రాయం. కాబట్టి 13 వాల్మీకి అంటారు అరణ్యకాండలో 13 ఏళ్ళు ఏ కష్టం లేదు, ముగ్గురు అంత సుఖంగా ఉన్నారు అని అంటారు. చాలా సుఖంగా ఉన్నారు. లాస్ట్ 1 ఇయరే ఆ కష్టం అంతా. ఆ 1 ఇయరే పెద్దగా చెప్పారు. ఆ 13 ఏళ్ళు ఒక శ్లోకంలో ముగించేశారు. అందుకే మనకి అది పెద్ద దుఃఖంలాగా అనిపిస్తుంది ఒకే శ్లోకం. ఎందుకంటే సుఖంగా ఉన్నారు. వాల్మీకి అంటారు ఇలా 9 నెలలు ఒక మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉన్నాడు, ఇంకో 1 ఇయర్ ఒక మహర్షి ఆశ్రమంలో ఉన్నాడు, అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళాడు ఈ మహర్షి ఆశ్రమం, ఇలానే 13 ఏళ్ళు గడిపేశాడు అని అనేస్తారు ఒకే శ్లోకం. ఎందుకంటే అది 1,00,000 శ్లోకాలను ఒక రామాయణం ఉందంట బ్రహ్మలోకంలో. బ్రహ్మ అది ప్రతిరోజు చదువుతూ ఉంటారని. చరితం రఘునాథస్య శతకోటి ప్రవిస్తరం. 1,000,000 శ్లోకాలు 1,00,000,000 శ్లోకాలను రామాయణం ఉంది, బ్రహ్మలోకంలో ఉంది. మనకి 24 శ్లోకాలే వాల్మీకి మహర్షి మన కోసం అనుగ్రహించిన రామాయణం. దాంట్లో అన్ని కొన్ని కట్ షాట్ చేసేస్తాం. రాముడి బాల్యం మనకి చెప్పలేదు. రాముడు ఇలా నామకరణం చేశారు, ఇలా అయింది, వేద పాఠశాలలో చదువుకున్నాడు, పెళ్లి వయసు వచ్చింది, విశ్వామిత్ర వయసు వచ్చారు, 3 శ్లోకాలు అయిపోయాయి. బాలలీల ఏం చెప్పరు. బ్రహ్మలోకంలో ఉంది అదంతా, అది అనుభవం. మనకి ఇంతే ఉంది అనుకోవాలి. 24 శ్లోకాలుగా మనం ఏం చేస్తాం, తీసి కబడ్లో పెడతాం. మన వల్ల ఎక్కడ అవుతుందండి, వాల్మీకి ఏదో రాశారు, మన వల్ల అవుతుందా ఏంటి అనుకుంటున్నాం కదా. కాబట్టి మనకి ఇంతే అనుభవం. ఇదే ఎలా ఉందంటే సముద్రమివ రత్నాఢ్యం అంటున్నారు వాల్మీకి. సముద్రంలో ఎన్ని రత్నాలు ఉన్నాయంటే ఎవడైనా చెప్తాడా? చెప్పలేడు. అలా లోతుగా వెళుతూ ఉంటే ఒక్కొక్క రత్నం వస్తుంది శ్లోకంలో. కాబట్టి ఆవిడ అదే అంటుంది, బీజమే లేని ఒక నేలలో వేసినట్టుందిరా, నా పూజా ఫలితం మొత్తం పోయిందే అని అంటూ. స్థిరం హినూనం హృదయం మమాయసం. నేను నిజంగా ఎంత రాతి గుండరా నాది, నాకు ఇంకా చావు రావట్లేదే. ఇచ్చామరణం వచ్చేవాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు, నేను ఇప్పుడు నాకు చావు రావాలంటే రావట్లేదే, ఇంతకంటే కష్టం ఏముంటుంది అని అంటుంది. అతాపి కిం జీవిత మధ్యమే వృత త్వయా వినా చంద్ర నిబానన ప్రభ అనుప్రజిష్యామి వనం త్వయైవ గౌః సుదుర్బలావత్సమివావికాంక్షయా. రామా, ఆవు కూడా తెలుసురా, దూడ ఎక్కడెళ్తే అక్కడే ఆవు వెళ్ళిపోతుందిరా. అమ్మ ఆవు దూడను వెతుక్కొని వెళ్తుందేరా. నన్ను ఇక్కడ ఉండి నువ్వు మాత్రం వెళ్తానంటున్నావేరా, నేను కూడా నీతో వస్తానురా అని కింద పడి బతిమాలుతుందంట. ఎక్కడ దాని తర్వాత ఇప్పుడు కిన్నరి స్త్రీలాగా కింద పడిపోయి రాముడి దగ్గర ఏడ్చి బహు విలలాభ సమీక్షరాగవం అలా చూసి లక్ష్మణుడు తాళలేకపోయాడు. లక్ష్మణుడు ఇప్పటివరకు మాట్లాడలేదు. కైకేయి మాట్లాడడం విన్నాడు, రాముడు మాట్లాడడం విన్నాడు, దాని తర్వాత ఈ స్త్రీ అంతఃపురంలో అమ్మలు అందరూ మాట్లాడడం విన్నాడు, దాని తర్వాత రాముడు మాట్లాడడం విన్నాడు, కౌసల్యమ్మ మాట్లాడడం విన్నాడు. ఇదంతా ఊరుకున్నాడు. సరే అని ఊరుకున్నాడు. కౌసల్యమ్మ మాట్లాడేది చూసింటే ఇంకా తాళలేకపోయాడు లక్ష్మణుడు. ఇప్పుడు లక్ష్మణుడు కోపంగా మాట్లాడతాడు, చాలా కోపంగా మాట్లాడతాడు. ఆ విషయం మనం వచ్చేసరిలో చూద్దాం. 10:30 అయిపోయింది. మంగళం కౌసలేంద్రాయ మహనీయ గుణాబ్దే చక్రవర్తి తనూజాయ సర్వభౌమాయ మంగళం. ఏమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః. ప్రవ్యాహృత విశ్రబ్దం బలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. ఏషామిందీవరస్యామో హృదయేషు ప్రతిష్ఠితః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ శస్యశాలిని. దేశోऽयं క్షోభరహితో బ్రాహ్మణాः సन्तు నిర్భయాः. కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీషాः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు. జై శ్రీరామ్.